আমাৰ যেটো ডে কেয়াৰ সেন্টাৰ আছে তাৰ লগত মই কনসালটেন্ট সাইকোলজিস্ট হিচাপে আছো আজিৰ যেটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হয় তাত হেতু আলজাইমাৰ্স মেনেজমেন্ট অফ ডিমেনশিয়া আৰু হেলদি এজিংৰ ওপৰত হয় ইট ইজ এন awareness session and especially during such times মানে এটো যেটো পেন্ডেমিকৰ টাইম চলি আছে সেটো সময়ত আমাৰ যেখিনি দেখা গৈছে মানে ডিমেনশিয়া থকা যেখিনি পেশেন্ট আছে প্লাস আমাৰ এল্ডাৰলি যেখিনি যেটো পপুলেশন আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত এটা বেলেগ ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট পৰিছে গতিকে সেইখিনি কথা আমি মনত ৰাখি এই প্ৰগ্ৰামটো আজি অৰ্গানাইজ কৰা হৈছে তো প্ৰথমতে মই আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট ডক্টৰ অংকুমণি শইকীয়া তেখেতক মই অকমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিম অলপমান ইন্ট্ৰোডাকশন এটা দিবলে and talk about our organization RC বাইদেউ Please unmute yourself. Sorry. Yes, now it is. Good evening, everyone. Esteemed members of RC Guwahati sector, all the delegates, all the panelists, and guests on this virtual meeting. I welcome you heartily on behalf of RC Guwahati sector. I'd say, as Devasuti has said, Aji Ami World Alzheimer Day 21st September, Ami globally Ami celebrate karo. As a part of this celebration, Ami Aji Arambho korisu. We are going through a very crucial phase of our life, especially for elderly. Devasuti koise physical and mental impact of this COVID-19 and its interventions. Basically, আমি যদি ভাবো যে social distancing, আমাৰ যেটো restrictive living environment হৈছে তাৰ এফেক্টটো elderly ওপৰত সাংঘাতিককে পৰিছে and you can just imagine like dementic elderly ওপৰত তাৰ এফেক্টটো কেনেকুৱা কিমান বেছি হ'ব. It will be like a disaster if COVID-19 affects an elderly with comorbidities, other comorbidities. So our organization RC Guwahati sector, we have been trying to help elderly, to assist elderly and to take care of our elderly with dementia. We have undertaken so many activities starting from training of caregivers, training of nurses, আৰু আমি বহুত public health awareness campaign কৰিছো in fact আমাৰ এইবাৰৰ আমি যেটো এটো ভাৰ্চুৱেল মিটটো আজি আৰম্ভ কৰিছো as because we are in a very traditional phase আমি elderly as well as caregiver as আমি এটা নতুন ফেজলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আমি physical environment we are moving to a virtual platform. Elderly is not an exception because we should go together and we will go together. Etu point hoise ke amar demand of the nature hoise ami sobe ami hetu jabo lagibo anyway moi eta RC hisabe on behalf of RC I am requesting each and everyone to contact us during this period of crisis. We are really committed to help and support and act accordingly. Amar jodi ketiaba eno issues ahe jot ami nije personally ami amar organization pa help korbo noaru. In fact in that time we will coordinate with other service providers so that ami jate telok help korbo paru. So please feel free to contact us. Our numbers will be given by Devasuti later on. Amar contact number ta dia hobo apunoke jote nahilo keneke nohok please contact us for any help, any inquiry, any information, any queries or any assistance. We will very surely will be at your service by any means. আমি try কৰিম কৰিবলে আৰু এই লকডাউনৰ ফেজত আজি যেটো আমি আৰম্ভ কৰিছো this is just a small attempt to make you aware or make the caregivers how to keep yourself fit in this during this COVID crisis. Basically our aim to etu dementia patient jone keneke care lobo aru ami RC keneke help korim during this period of crisis. Amar aji amar logot we have a very experienced and trained panelists. I really appreciate if people ask questions and tar karone apnaloke jodi if you raise your hands and then panelists will take the questions directly. So with this I welcome all of you again to this virtual talk and then I really it's my earnest request to all of you please assist us, help us and any help from us will be will be there for you all and we'll be extending whatever we have support system we have
we will be extending to all of you. With this, I am handing over this platform to Devasruti. Stay safe and enjoy the aging. Thank you very much. Thank you, Baido. Devasruti? Yeah, thank you, Baido. So my contact details kini definitely towards the end of our session মই share কৰি দিম স্ক্ৰীনখন তাতে আমাৰ contact details email ID গোটেইখিনি থাকিব to start with আজিৰ আমাৰ এজেন্ডাত আমাৰ আছে 5 গৰাকী স্পিকাৰ আছে গতিকে আমি initially তেওঁলোকৰ হেৰিখিনি শুনি লম তেওঁলোকৰ স্পিচ খিনি শুনি লম and after that we will have an interactive session so কাৰোবাৰ কিবা question থাকিলে আপোনালোকে chatত পঠাই থব পাৰে or otherwise at the end of the session আপোনালোকে hand raise কৰিব পাৰে আমি তেতিয়া গোটেইখিনি questions আমাৰ interactive sessionত আমি হেখিনি discuss কৰিব পাৰিম এইখিনিতে বাইদেউ যিহেতু আৰ্চিৰ কথা ক'লে আমাৰ আৰ্চিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচনিং খিনি আছে মই just অকমান ইয়াতে এড কৰিব বিচাৰো যে আমাৰ যেহেতু আমাৰ নৰ্মালি আমি এটা ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰ ৰান কৰো য'ত আমাৰ ডিমেনশিয়া এফেক্টেড মানুহখিনি আহে আৰু আমি তেওঁলোকক যেহেতু ডিমেনশিয়া এটা মানে অন্য কোনো তাৰে ট্ৰিটমেন্ট নাই গতিকে থেৰাপি আমি নন ফাৰ্মাচিউটিকেল যিখিনি থেৰাপি হয় সেইখিনি মেনেজমেন্টে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেই মেনেজমেন্ট খিনি আমি আমাৰ ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰত কৰাও তেওঁলোকক বিভিন্ন থেৰাপিজত এংগেজ কৰো but then obviously because of this situation আমাৰ সেইখিনি আমি দিব পৰা নাই because মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰটো বন্ধ হৈ আছে so এতিয়া আমি তেওঁলোকক over telephone আমি কন্টাক্ট কৰি আছো but then এতিয়া ভিডিও কল কৰা বা হেৰি কৰা বহুত লগত যেটো টেকনলজি ইস্যু বা কিছুমানে মানে থ্ৰু WhatsApp কল বা ভিডিও কল কৰিলেও তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত বুজি নাপায় বস্তুটো মানে আমাৰ লগত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি ইমান অনলাইন সাৰ্ভিসেস খিনি দিব পৰা নাই but আমি এই লাষ্ট মান্থৰ পৰা আমি actually হোম ভিজিটস আমি স্টাৰ্ট কৰিছো এতিয়া we maintain all the requirements যিখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগে মানে ন ডিসটেন্স হাইজিন এখিনি মেইনটেইন কৰি আমি এতিয়া হোম ভিজিটস আমি স্টাৰ্ট কৰিছো and yesterday I would like to share that আমি যিখিনি আমাৰ ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ মেম্বাৰস আছিল আমি যোৱাকালি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা মানে গুডিজ এনেকুৱা কিট ৰেডি কৰিছিলো which included a lot of activity material যেটো তেওঁলোকে মানে ঘৰতে কৰিব পাৰে তো যোৱাকালি আমি তেওঁলোকৰ মানে ঘৰত গৈ হেখিনি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি আহিলো আৰু তাৰোপৰি ডেফিনেটলি আমি অনলাইন কাউন্সেলিং হক অনলাইন যেনেকুৱা হেল্প নহক আমি হেখিনি দিবলৈও আমি अवेलेबल আছো আমাৰ এনেকে নম্বৰস अवेलेबल আছে which I will share definitely towards the end of the session so আমি প্ৰথমে আমাৰ প্ৰথম স্পিকাৰ গৰাকীক আমি ইনভাইট কৰিছো which is Dr. Ojaya Mohanto Baido she is the retired HOD of the neurology department GMC and presently she is the consultant neurologist at Dispur Hospital and she is the founder president of ARDSI Guwahati Baido welcome and I would like to request you to take over Thank you, Devasruti. Am I audible? Yes, Baido. Okay. Namaskar, মই Dr. Ojaya Mohanto. আজি অলৰেডি অংকুমণিয়ে ক'লেই যে আজি বিশ্ব এলজাইমাৰ্ছ ডে সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি এলজাইমাৰ অসুখৰ প্ৰতি সজাগতা আনিবৰ কাৰণে এই ডেটো পালন কৰা হয় আৰু প্ৰতি বছৰে একোটা থিম ইয়াত লোৱা হয় আৰু এবাৰ থিমটো হৈছে লেটেষ্ট টক এবাউট ডিমেনশিয়া ডিমেনশিয়াৰ বিষয়ে মানুহে সদায় লুকাবলৈ চেষ্টা কৰে ভয় খায় মানসিক ৰোগ বুলি ভাবে সেইকাৰণে যাতে সব মানুহ ওলাই আহে যাৰ তেনেকা সিম্পটম আছে ডাক্তৰৰ ওচৰত আহি তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি লয় যে তেওঁলোকৰ ডিমেনশিয়া হৈছে নে আন ৰোগৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মেমৰি ইম্পেয়াৰমেন্ট হৈছে এইখিনি কৰা দৰকাৰ মোক যেটো বিষয় আজি ক'বলৈ দিয়া হৈছে এটো অতি সক্ৰিয় বিষয় আমি সকলোৱে এতিয়া এটা এনেকুৱা যুগত বা এনেকুৱা সময়ত বাস কৰিছো যে কেতিয়াও নোহোৱা নোপোজা এটা সংক্ৰামক ৰোগ গোটেই পৃথিৱীতে মানুহ সন্তুষ্ট হৈ গৈছে আৰু বিশেষকৈ এই ৰোগ যেহেতু বয়সস্থ লোকৰ বেছি হোৱা বুলি ষ্টেটিষ্টিক্সে কৈছে গতিকে আমি এই যিসকল লোক ডিমেনশিয়াত ভুগে তেওঁলোক 60% বয়স 65 বছৰ ওপৰত আসনি আমি আৰম্ভ কৰিছো এই আসনিৰ অধীনত একোটা আৰ্থিক সাহায্য টাৰ্বিং সাউন্ডছ যাতে যিবিলাক গুটে এই আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিব তেখেতসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰমাণ কৰি আৰু নতুন নিয়োগ কৰি লক্ষ্য হ'ব উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি কৰা লক্ষ্য হ'ব প্ৰতিগৰাকী যুৱক নেকি সকলোকে মিউট কৰি দিয়ক
ভয়া মাইক্ৰোফোনটা মিউট কৰি দিব নেকি অনুৰোধ আছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মাইক্ৰোফোনটো মিউট কৰি দিয়ক বাইদেউ কওক ঠিক আছে মই কৈ আছিলোঁ যে বয়সৰ কথাটো যেহেতু এইটো ডিমেনচিয়া ৰোগটো more than 60% or 65 years of পিছত হয় গতিকে তেওঁলোক এই ৰোগৰ কাৰণে ভালনাৰেবল দ্বিতীয় কাৰণ তেওঁলোক ভালনাৰেবল এই কাৰণেই যে যিটো নিয়ম কানুন আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ বান্ধি দিছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মাস্ক পিন্ধা ঘনে ঘনে হাত ধোৱা ইত্যাদি কথাবোৰ তেওঁলোকে বুজি নাপায় গতিকে তেওঁলোকে এইবোৰ মানি চলিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই সংক্ৰামক ৰোগটোৰ দ্বাৰা সহজে আক্ৰান্ত হয় থাৰ্ড ফেক্টৰটো হ'ল তেওঁলোকৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান অৱশ্যে লকডাউন খোলা হ'ল কিন্তু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙৰ কাৰণে তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা ওলোৱাটো উচিত নহয় ঘৰতে থাকিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ পাতি পৰিৱৰ্তন হয় তেওঁলোকে দেখিছিল যে তেওঁলোকৰ ঘৰত আগতে মানুহ আহিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট আহিছিল তেওঁলোকক পৰিচৰ্যা কৰিবৰ কাৰণে কোনো নাৰ্ছ বা তেনেধৰণৰ পৰিচৰ্যাকাৰী আহিছিল যে সেই মানুহখিনি নহা দেখি তেওঁলোকে ইফাল পৰা সিফালে ঘৰতে বিচাৰি ফুৰে আৰু কিন্তু বুজাই বা ফুটাই তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁলোকে কাক বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক খুব ইৰিটেটেড হয় আৰু ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন হয় যিটো এটা ডিমেনচিয়াৰ লক্ষণেই বোধ কৰোঁ ডক্টৰ ভাগৱতী এই বিষয়ে অলপ বহলাই ক'ব তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ দেখা যায় যে ডিমেনচিয়া থকা লোকৰ COVID-19 যদি ৰোগ হয় সেই ৰোগ অতি মানে সিভিয়াৰ হয় সিভিয়াৰ ডিগ্ৰী হয় সেইটো সমস্ত বিশ্বতে ষ্টেটিষ্টিক্সে দেখাইছে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল কি যে তেওঁলোকৰ লক্ষণবোৰ ফুটাই ক'ব নোৱাৰে আৰু কি হৈছে তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে পৰিচৰ্যাকাৰীও এই বিষয়ে ধৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোক যেতিয়া ধৰা পৰে তেতিয়া বহুত দেৰি হৈ যায় সেইকাৰণে ইয়াৰ কিছুমান উপায় মই দুটামান উপদেশ এতিয়া আজিৰ এই হেৰিতে দি থওঁ এটা হ'ল প্ৰথম যিটো ক'লো মই বয়সটোতো আৰু ট্ৰান্সফাৰেবল নহয় বা ট্ৰিটেবল কণ্ডিশ্যন নহয় গতিকে আমি সেইটো একো কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি জানো যে এই বয়সত মানুহ ভালনাৰেবল ফৰ সংক্ৰামক ৰোগৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগতে ব্লাড প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ ইত্যাদি আন ৰোগো থাকিব পাৰে পৰিচৰ্যাকাৰী বিশেষকৈ যদি ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ তেওঁলোকে এই বিষয়ে বৰ সাৱধান হ'ব লাগে আৰু তাৰোপৰি এই সময়ত দৰৱ পাতি পাবলৈ কেতিয়াবা নোহোৱা হয় গতিকে এটা দৰৱৰ ভাল ষ্টক তেওঁলোকৰ লগত ৰাখিব লাগিব 2 নম্বৰ হ'ল তেওঁলোকে যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙৰ কাৰণে কাৰো লগত কথা বতৰা পাতিব নোৱাৰে বা মাস্ক পিন্ধা ইত্যাদি নিয়মবোৰ মানি চলিব নোখোজে পৰিচৰ্যাকাৰীয়ে বুজাই বঢ়াই তেওঁলোকক বুদ্ধিৰে সৈতে এইবিলাক মানি চলাব লাগিব থাৰ্ডলি মই কওঁ যে যিটো আমি ক'লো যে তেওঁলোকে চিম্পটমবোৰ ফুটাই ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি কি কৰা উচিত বা পৰিচৰ্যাকাৰীয়ে কি কৰা উচিত ঘৰত এটা অক্সিমিটাৰ ৰাখিব আৰু এটা সাৰফেস টেম্পাৰেচাৰ জোখা মেচিন ৰাখিব এইটা তেনে কম দামী বস্তু কিন্তু আপুনি সদায় পুৱা গধূলি তেওঁলোকৰ অক্সিজেন স্যাচুৰেশনটো চাব আৰু যদি অক্সিজেন স্যাচুৰেশন দেখে যে 93 হৈছে that is the alarming sign আৰু আপোনালোকে তেতিয়া তেওঁৰ চিকিৎসকক সেই বিষয়ে অৱগত কৰিব সেকেন্ডলি সাৰফেস টেম্পাৰেচাৰটো একেবাৰে সুবিধা ৰোগীয়ে গম নোপোৱাকৈ আপুনি ল'ব পাৰে এইটো টেম্পাৰেচাৰ কাৰণ ৰোগীয়ে গম পালে হয়তো অলপ কিবা দিগদাৰি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ দূৰৰ পৰাই আপুনি এই টেম্পাৰেচাৰ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে আৰু যদি দেখে যে টেম্পাৰেচাৰ 98 and above হৈ গৈছে তেতিয়া জানিব যে তেওঁৰ মাইল্ড টেম্পাৰেচাৰ আৰম্ভ হৈছে গতিকে আৰ্লি ষ্টেজতে আপোনালোকে পৰিচৰ্যাকাৰীয়ে বিশেষকৈ এই বেমাৰ মানে তেওঁ যে অসুস্থ সেইটো ডিটেক্ট কৰিব পাৰে ডাক্তৰৰ সহায় ল'ব পাৰে আৰু যদি কোভিড পজিটিভ ডেফিনেটলি হস্পিটেলাইজ কৰিব লাগে আন এটা কথা এই সময়তে কোৱা উচিত যে তেওঁলোক যেহেতু বয়সস্থ মানুহ আৰু ডাক্তৰ যদি কনসালটেশ্যন কৰিব লাগে প্ৰায়ৰ এপইণ্টমেণ্ট লৈ পেলাই ডাক্তৰৰ ওচৰত যাব এনেকৈ নহয় যে আপুনি গৈ ডাক্তৰক দেখাব কাৰণ ডাক্তৰৰ অন্য বহুতো ৰোগী থাকে ঘপককৈ আৰু এজন ৰোগী ল'বলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে তেওঁক প্ৰথমতে মাতি নিব দিগদাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু যদি প্ৰায়ৰ এপইণ্টমেণ্ট লয় তেওঁ গৈ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁক চাই বেছি দেৰি নবহাই তেওঁক পঠাই দিব পাৰে গতিকে সদায় take a prior appointment from consulting doctors আৰু মোৰ এই বিষয়ে বিশেষ ক'ব লগা নাই বাকিখিনি কথা মোৰ পৰৱৰ্তী বক্তাসকলে ক'ব
ধন্যবাদ আপোনালোক সাৱধানে থাকক সেফলি থাকক আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ হেলথে মনা বা প্ৰকাশ কৰা যিবিলাক নিয়ম সেইবোৰ মানি চলক Thank you, Baido. আপুনি আনমিউট কৰি হয় oxygen 93 is a lower limit. That is for a normal person. যদি মানুহ এজনৰ যদি respiratory disease থাকে যেনেকৈ bronchial asthma তেতিয়া আমি 90 লৈকে লিমিট ৰাখিব পাৰো যদি একদম তেওঁৰ লাংছ সুস্থ আছিল তেওঁ যদি 90 থিলে নামি গৈছে তেতিয়াহলে that is a concern level. Okay, thank you. Thank you, Baido. Hello. Yes. Hello. Call. এই ৰিডিংটো লবলে আধা মিনিট 1 মিনিট কিবা সময় লব লাগে নেকি এনেকুৱা বস্তুটো আপুনি আঙুলটো মেচিনটোত সোমাই দিলে লগে কাফটো আহি গল বহুত দেৰি ৰৈ থাকিব নালাগে যেতিয়া দেখি যে কাফটো ষ্টেটিক হৈছে ৰৈ আছে একেটাতে যেন 96 হৈ আছে হয় হয় that is okay so minute 2 is not important মানে ষ্টেটিক এটো সালে দেখা যায় যে ফ্লাকচুয়েটিং মাজে মাজে হৈ থাকে অলপ দেৰি ৰৈ থাকিলে হয়তো আৰু ফ্লাকচুয়েট কৰিব কিন্তু অলপ সময় যদি ষ্টেটিক হৈ থাকে আপুনি হেতু লব পাৰে আপুনি গ্ৰাফটো দেখিব যে ইটস কামিং সেম ওয়ে নে একেবাৰে এনেকুৱা তাপ তললে নামি গৈছে হেনকা নহয় কামিং মানে সেম ওয়ে তেতিয়া আপুনি লৈ লব থ্যাংক ইউ বহুত দেৰি ৰৈ থাকিব নালাগে আচ্ছা অক্সিজেন ৰিডিং টু সকলো এজ গ্ৰুপৰ কাৰণে একে নেকি বাৰু SpO2 সবৰে কাৰণে চিলড্ৰেনৰ অৱস্থা বেছি টানে 100% থাকে বয়সস্থ লোকৰ ইট ক্যান বি হেল্ল yes ম্যাডাম ডিমেনশিয়া এটো কি কিউরেবল নহয় নেকি মই দেখা নাই কোনে সুধিছে এই দিলীপ কুমাৰ ওকে ডিমেনশিয়া বুলি কলে ইটস এ ব্ৰড টার্ম ডিমেনশিয়াত বহুত ধৰণৰ ডিজিজ ইনক্লুড কৰা হয় হয় তাৰে এটা ভাগ নন ট্ৰিটেবল এটা ভাগ ট্ৰিটেবল আমি যদি পার্সেন্টেজ হিসাবে কম about 75% are non treatable dementia মানে তেওঁলোকক দৰবৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি কিন্তু বাকিখিনি আমি কিবা কজ থাকে যেনেকুৱা ধৰক কোনো এজন মানুহৰ ভিটামিন B12 বহুত কম হৈ গৈছে কোনো এজনৰ থাইৰয়েড হাইপোথাইৰয়েড হৈছে এনে ধৰণৰ বিলাক ট্ৰিটেবল ডিমেনশিয়া বুলি কয় আৰু তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে they should be investigated all dementia should be investigated to find out if they have a treatable cause or not সেইত কাৰণে ইনভেষ্টিগেশন খিনি কৰিব লাগে না মই আপনাৰ কথা সুধিছো সাকতা এমআরআই স্টাডি আছিল ব্রেন আফটার 11 cerebral subcortical and deep white matter multifocal isometric lesions diffuse cerebral atrophy right maxillary sinusitis যেবিলাক মানে যেটো নেকি আপনার cerebral subcortical and deep white matter multifacial isometric lesion এটো দেখা গৈছে এটো কি কেনেকে মানে কিহত পৰিব এটো মানে এজ কিমান পেশেন্ট জানো 54 ম্যাডাম this is too early এটা hypertensive diabetic বা অন্য কোনো risk factor না এবিলাক একো নাই but মানে she was suffering from chronic disease মানে এটো মানে তার বেয়াকৈ ইমপ্যাক্ট কৰিছে আপোনাৰ 2008 ত আমি এটো ডায়াগনোসিস কৰিলো সিএমসি ভেলুৰৰ পৰা তাৰ পৰা কলে যে মানে এটো আপোনাৰ হেৰি আছে আমি ইয়াতে গ্যাস্ট্ৰিক বুলি ইয়াতে বহুত ট্ৰিটমেন্ট কৰালো ডায়াগনোসিস নহল তাৰপিছত 2008 ত মানে আমি ভেলুৰত গলো তাতে এটো ডায়াগনোসিস হ'ল যে এটো ক্ৰন ডিজিজ ইৰেগুলাৰ বাউল সিনড্ৰোম তাতে মানে তাতে ট্ৰিটমেন্ট কৰিলে কৰাৰ পিছত তাতে মানে ডক্টৰ এজনে কৈছে ডক্টৰ অশোক চাক্কু যে এটো নেভাৰ ইট ইজ নট কিউৰেবল ডিজিজ so মানে you have to prevent from the you have to take the care of it and কিছু আপনার ঔষধ দিছিলে আপনার মানে প্রিন্ডিসিলেন আৰু আমি কোয়েশ্চন আনসার খিনি হেকলে ৰাখো নেকি ওকে এর আনসারটো দিলো আচ্ছা হ'ব বাইদেউ তাৰপিছত মানে সেই তাৰ পৰাই মানে বাইদেউ হিটো লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি তাৰ মাইন্ডত এনেকা সেটআপ হৈ গল যে এটো কিউৰ নহব এইটোৱে তাক মানে খুব বেয়াকৈ ধৰে তাৰপিছত আৰ্লি 2002 মানে আপোনাৰ এই যোৱা বছৰ 19 ৰ পৰা মই দেখিলো তাৰ মানে হেৰি হৈ আছে এইবিলাক আমি ইগনোৰ কৰিছিলো বুজিছে এই যে মানে মনত ৰাখিব নোৱাৰে বা এইটো বস্তু ক'ত থলে বা এইটো ঘামি জামি যায় এইবিলাক কৈছিলে কিন্তু মানে মই মানে আন্ডাৰ এস্টিমেট প্লাস মানে ইগনোৰো কৰিছো যে এইবিলাক বুঝে এই মানুহৰ এনেকা কেনেকা হ'ব পেটৰ পৰা যে মানে এইটো এনেকা এটা হেৰিত যে পচাইছে বাইদেউ মই কি কম মই মানে
চিন্তা কৰিব নোৱাৰিব হয় আজিকালি কোৱা হয় যে নিউট্ৰাচিউটিকেল যেটো মানে পেটৰ বেমাৰৰ কাৰণে ব্ৰেইনে কিছুমান নিউট্ৰিশন নাপায় আৰু সেইবোৰ বাহিৰৰ পৰা সাপ্লাই দিব লাগে হয় হয় nutraceuticals are an important factor for brain degeneration আৰু Crohn's disease to deficiency হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ bowel বহুত দুৰ্বল থাকে আৰু B12 deficiency হয় এতিয়া মানে ডে বাই ডে মানে ডিটোৰিয়েট কৰি আছে বাইদেউ আগৰ পৰা যিবিলাক মানে এনে গ্ৰেজুৱেট এতিয়া নামটো লিখিব নোৱাৰে মানে মানে 2 টাইমছ মানে মিউজিক গ্ৰেজুৱেট মানে এতিয়া গান এটাও গাব নোৱাৰে এইখিনি মই এটা কথা কওঁ যে যেহেতু ডিমেনচিয়া পেশেন্টক খুব বেছি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন নালাগে আমি এটা টেলিমেডিসিনৰ দ্বাৰাও তেওঁলোকক ধৰিব পাৰো কি কি বেমাৰ হৈছে কাৰণ অলৰেডি ইনভেষ্টিগেশন কৰাই থাকে হয় হয় you can do telemedicine with me মই আপোনাক এড্ৰেছটো দিম মে হ্যাভ মানে কন্টাক্ট মানে মই দি দিম একটু অলপ হেল্প কৰিব মেডাম মানে বহুত ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বাইদেউ মই এইখিনিতে ওয়েলকাম কৰিব খুজিছো ডক্টৰ দীপিকা ডেকা ভাইস চেঞ্চেলৰ অফ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস ওয়েলকাম বাইদেউ and we are grateful that you have joined our program. So continuing with our program, our next speaker is Dr. Dipesh Bhagawati. Tekhet retired HOD of the Psychiatry Department and he is also the ex-president of ARDSI Guwahati chapter. Welcome sir and I would like to request you to take over. ধন্যবাদ সকলোকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো আজি যেটো দিবস মই হেতু অকমান মই কৈ দিও আজি বিশ্ব বা আলজাইমাৰ্ছ দিবস আৰু আমি যেটো আপোনালোকে দেখিছে আমি কিছুমান টি-শাৰ্ট এটা পিন্ধি আছো হালধীয়া ৰঙৰ এটা টি-শাৰ্ট পিন্ধি আছো তাত লিখা আছে আপুনি মন কৰিছে ৰিমেম্বাৰ দোজ হু ক্যানট ৰিমেম্বাৰ গতিকে আমি যিসকল মানুহে স্মৃতিশক্তি হেৰাইছে আমি তেখেতসকলক মনত ৰাখিব লাগিব সেইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে এইটো মানুহে কিয় পাহৰিছে সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব সেইটো হৈছে আলজাইমাৰ্ছ ৰোগৰ কাৰণে পাহৰাখিনি আৰু যদি আমি আৰসি বুলি কৈ আছো আৰসি টো হৈছে আলজাইমাৰ্ছ এণ্ড ৰিলেটেড ডিসঅৰ্ডাৰ সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া গতিকে অফ ইণ্ডিয়া তাৰমানে গোটেই বিশ্বজুৰি এই সংস্থাটো আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত এটা ইয়াৰে এটা ভাগ এটা আছে আৰু আমাৰ চেপ্টাৰ সেইটো হৈছে গুৱাহাটী চেপ্টাৰ গতিকে আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ যিটো অনুষ্ঠান আমি বিশ্ব অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত আৰু সৰ্বভাৰতীয় যিটো অনুষ্ঠান আলজাইমাৰ্ছ সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া সেইটোৰ লগত আমি জড়িত আৰু আমাৰ যেটো সংস্থা এটো যোৱা 8 বছৰ হৈ গল আমাৰ এটো 8ম বছৰত ভৰি দিছো আমি আৰু আমি আপোনালোকে দেখিছে চাগে আমি এটা বেচ পিন্ধি আছো এই যে বেচ এটা পিন্ধি আছো আজি বিশ্ব আলজাইমাৰ্ছ দিৱসৰ কাৰণে এই বেচ পিন্ধি আছে বেচত আপোনালোকে দেখিছে লং টু পাৰ্পল কালাৰ এটা আছে পাৰ্পল কালাৰটো সিগনিফিকেন্স হৈছে পাৰ্পল ইজ এ কালাৰ অফ আলজাইমাৰ্ছ পাৰ্পল ইজ এ কালাৰ অফ আলজাইমাৰ্ছ গতিকে আমি কি আলজাইমাৰ্ছৰ কথাটো যাতে পাহৰি নাযাওঁ যিবিলাক মানে হোগে আৰু কিন্তু বহুতে প্ৰশ্ন কৰে এটা যে আলজাইমাৰ্ছ আৰু ডিমেনচিয়া একে নেকি আলজাইমাৰ্ছ এক ধৰণৰ ডিমেনচিয়া হৈছে য'ত মানুহৰ স্মৃতি শক্তিটো লাহে লাহে কমিবলৈ লয় আৰু আলজাইমাৰ্ছ এক ধৰণৰ ডিমেনচিয়া য'ত স্মৃতি শক্তিটো লাহে লাহে কমিবলৈ লয় আৰু সেই সমস্যাটো বাঢ়ি গৈ থাকে বাইরে ক'লে কিছুমান ট্ৰিটেবল কজ অফ ডিমেনচিয়া অজাবৰ যেনে ক'লে কিছু আনট্ৰিটেবল কজ ট্ৰিটেবল কজ বিলাকত যেনেকৈ বাইরে ক'লে থাইৰয়েড বা মূৰৰ ভিতৰত পানী জমা হাইড্ৰোকেফালাছ বুলি কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আৰু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন আহে যে আমাৰ বৰ্তমান যেটো সমস্যা যে আমাৰ কোভিড ৰিলেটেড যিখিনি সমস্যা য'ত আমি ঘৰৰ ভিতৰতে বেছিভাগ সময় থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ বহুতৰ মনত এটা ভয় ভাবৰ নিচিনা হয় আৰু যিখিনি মুকলিমূৰীয়াকৈ থাকিবলগীয়া হয় সেই ভাৱটো আমি পোৱা নাই বহুতে আৰু আলজাইমাৰ্ছ ৰোগীৰ কাৰণে কি হয় আলজাইমাৰ্ছ ৰোগীৰ কেতিয়াবা এটা অস্থিৰ ভাৱ এটা আহি যায় এটা অস্থিৰতা এটা আহি যায় অস্থিৰ ভাৱটো আহি গ'লে তেখেতক এটা সামাজিক পৰিৱেশ এটা লাগে য'ত তেওঁৰ মনটো অইনফালে ঢাল খাব পাৰে যেহেতু এইটো সময়ত কি হয় মানসিক অৱস্থাটো দেখে যে ঘৰতে কোনো মানুহ অহা নাই একেবাৰে নিজৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু ঘৰখনৰ একেখিনি মানুহকে দেখি আছে গতিকে মনৰ তেখেতৰ যিটো গণ্ডি বা যিটো পৰিধি সেই পৰিধিটো লাহে লাহে সংকুচিত হ'বলৈ ধৰে আৰু সংকুচিত হ'বলৈ খুব এজিটেটেড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ৰেষ্টলেছনেছ কেতিয়াবা আহি যায় বা কেতিয়াবা এটা বিষাদ ভাৱ এটা মনলৈ আহি যায় আৰু সেইটো সময়ত খং ভাৱ বা কেতিয়াবা অস্থিৰতা বা খাবলৈ মন নোযোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিস্থিতি আহি যায় আৰু সেইটো সময়ত
প্ৰয়োজন হয় যে মানুহজনৰ লগত নন ডাইৰেক্টিভ হিচাপে কিছুমান কথা ডাইৰেক্টিভ মানে হৈছে তুমি সেইটো কৰা তেনেকুৱা সেইটো ডাইৰেক্টিভ নন ডাইৰেক্টিভ হৈছে যে তেখেতৰ লগত বাহিৰা কথা কিছুমান কথা সেইবিলাক পুৰণি এলবাম উলিয়াই পেলাই মানুহে যিখন কাৰ ফটো তেখেতৰ ডেকা বয়সৰ ফটো বা মানুহজনৰ পৰিয়ালৰ আন সদস্যবিলাকৰ ফটো ছবি বা কিছুমান সৰু সৰু খেলা ধূলা কৰা কিছুমান আছে যে নাম্বাৰ কাউণ্টিং বা আগতে টাস্ক খেলাৰ যে মেমৰি টেষ্টিং বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টাস্ক খেলা আছে কাৰ্ডবিলাক মিলোৱা কালাৰ কাৰ্ড মিলোৱা সংখ্যাবিলাক মিলোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ড খেলা কিন্তু সময়খিনি কটোৱাৰ কাৰণে নতুন নতুন ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এটা হয় যে মানুহৰ এটা ঘৰৰ মানুহৰ যিবিলাকে তেওঁলোকক চাব লাগে এটা ভাৱ এটা থাকে যে মই তেখেতৰ খোৱাটো ঠিকমতে দিব লাগিব খোৱাটো চাব লাগিব সেইটো নিতান্তই প্ৰয়োজন নিউট্ৰিশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সকলোৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমি কৈ থাকি ইমিউনিটিৰ কথাটো ইমিউনিটি বঢ়াবৰ কাৰণে ভাল নিউট্ৰিচিয়াছ খাদ্য আমি খাব লাগে কিন্তু আলজাইমাৰ ৰোগীৰ কেতিয়াবা কি হয় খোৱাৰ প্ৰতি তেখেতৰ এটা বিৰাগ ভাৱ এটা আহি যায় আৰু খং উঠে তেতিয়া কি কৰিব লাগে অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰৈ দিব লাগে একে সময়তে গোটেইখিনি খাদ্য নাখালেও অলপ সময় ৰৈ পেলাই যে 5 মিনিট ৰৈ গ'ল খাব মন যোৱা নাই ঠিক আছে 5 মিনিট ৰৈ গ'ল আকৌ 5 মিনিট আকৌ দিয়ক আৰু এটা কথা বাইদেউ ক'লে যে ফিজিঅ'থেৰাপি খুব ভাল এই আলজাইমাৰ ৰোগীৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে ভাল এক্সাৰচাইজটো কিন্তু আলজাইমাৰ ৰোগীয়ে যিহেতু নিজে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ যতনটো ল'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট যদি ঘৰলৈ আহিব পাৰে ভাল কিন্তু এইটো সময়ত বহুতৰ মাজত সেইটো এটা সমস্যা হৈছে কিন্তু যিখিনি পৰা যায় তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ লগত নিয়মটো ৰাখি তেখেতৰ খোজ কৰা তাৰপিছত হাত ভৰিবিলাক অলপমান মালিচ কৰাৰ নিচিনা মালিচ কৰি দিয়া সেইবিলাকে তেখেতৰ তেজ চলাচলটো ভালে ৰাখিব আৰু মাংসপেশীৰ যিটো শক্তি সেইটোও ভাল ৰাখিব গতিকে কিছুমান বস্তু লাগে যে মানুহজনক একেবাৰে নিসংগভাৱে ৰাখিব নালাগে কথা বতৰা পাতি থাকিব লাগে আন ধৰণৰ খেলা ধূলা সৰু সৰু কথা বতৰা পতা আৰু যিটো কয় পুৰণি এলবামছ উলিয়াই পেলাই সেইবিলাক চোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যে গতিবিধি ৰাখোঁ সেই মানুহজনৰ সেই সমস্যাবিলাক কমি থাকিব আৰু আমি অলপ আগতে ক'লোঁ যে আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰ এটা আছে আমাৰ হাতীগাঁও আমাৰ ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰ এড্ৰেছটো দিম আমাৰ ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ পৰা আমি এতিয়া হোম ভিজিটৰ কিছুমান ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দেৱাস্থিতিও গৈ আছে হোম ভিজিটৰ ঘৰত গৈ পেলাই তাত মানুহজনক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি ঘৰৰ মানুহ দুই এজনক তেনেকুৱাকৈ বুজাই দিয়াৰ কথা কি কৰিব পাৰি গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈ পেলাই আমি এই সময়খিনি কটাব লাগিব ইয়াৰ মাজতে আৰু দেখা যায় কেতিয়াবা যদি খুব মানুহৰ যদি হতাশ স্বভাৱটো বিষাদগ্ৰস্ততা খুব বেছিকৈ হয় তেতিয়া হয়তো মানসিক বিষাদগ্ৰস্ততাটো কমাবৰ কাৰণে কিছু ঔষধৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আলজাইমাৰ্ছৰ যিখিনি আমাৰ ঔষধ আছে সেইখিনিৰ আমাৰ লিমিটেড ইউজ এই লিমিটেড ইউজৰ মাজতে আমি কিছু ভাল পৰিস্থিতি এটা আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা আমি চলাব পাৰোঁ ঔষধৰ দ্বাৰা গতিকে ঔষধ নাই বুলি পেলাই একেবাৰে ট্ৰিটমেণ্ট নাই বুলি তেনেকুৱা নহয় ট্ৰিটমেণ্ট দুই ধৰণৰ এটা হৈছে ঔষধৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু এটা হৈছে ব্যৱহাৰিক চিকিৎসা এই যে ঘৰলৈ গৈ পেলাই কিছুমান যে মই যিটো ক'লোঁ যিবিলাক যে ব্যৱহাৰিক চিকিৎসা আৰু ঔষধৰ চিকিৎসা এটা সীমিত পৰিমাণে আমি কিছু ঔষধৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় সীমিত পৰিমাণে হতাশাগ্ৰস্ততা যদি হয় তেতিয়া তাৰ দৰৱ বা কেতিয়াবা খুব এজিটেটেড হৈ গৈছে অস্থিৰতা আহি গৈছে তাৰ দৰৱ কেতিয়াবা কিছুমান এটা সন্দেহ প্ৰৱণতা এটা হয় যে এই খোৱাটোত কি আছে মোৰ বস্তুখিনি কোনোবাই লৈ যাব নেকি তেতিয়া সাময়িকভাৱে কিছুদিনৰ কাৰণে আমি কিছুমান তেনেকুৱা দৰৱ পাতিৰ ব্যৱস্থা কৰা যায় আৰু সেইখিনিৰ ব্যৱস্থা আমি যথাসম্ভৱভাৱে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ এইখিনিকে মই সামৰিছোঁ যদি প্ৰশ্ন সূত্ৰৰ শিতানত আমি আকৌ আলোচনাটো আমি আগবঢ়াই নিম এই বিষয়ে ধন্যবাদ Thank you, sir. Okay. So moving forward, our next is Dr. Nilakshi Mohanto. She is the HOD of the Oncology Department in the State Cancer Institute, GMC. She is also a trained geriatrician. And বাইদেউ মই আপোনাক অকমান যেহেতু আমি ইভেন তো আমি ডিমেনশিয়াৰ ওপৰতে ডিসকাশন কৰি আছো বাট ষ্টিল along with dementia আমাৰ healthy and active aging যেটো আমি খুব কৈ থাকো তাৰে বিষয়েও I think অলপ ডিসকাস কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় so Nilakshi বাইদেউ I would request you to talk about that a bit. Over to you বাইদেউ. Thank you so much Devastuti. Am I audible? Yes বাইদেউ. Okay.
সমূহ ৰাইজলে নমস্কাৰ আৰু আজি ৱৰ্ল্ড এলজাইমাৰ্ছ ডে মই নিজকে খুব উপকৃত কৰিছো যে মই Connected hol niki? Baido. Connected. Connected hol niki? I think so. Kuna nahi ami. Okay, matto nilakshe matto bondho hoye goise na kuna budai mute hoye goise niki? নহলে কানেকশন mute hol na connection problem. কিনা সমাজে কারবার প্রশ্ন আছে আমি এখানে অলপ দুটা প্রশ্ন লব পাৰো তেখেত আকৌ কানে আহা লাগে by Devastuti আমাৰ next আৰু কাৰবাক আছে নি হয় আছে স্যাৰ Okay, so I think Nilakshi Baidar অকমান কিবা technical problemৰ কাৰণে join কৰিব পৰা নাই. So moving on, I join কৰিলে আমি continue কৰিম, but আমি আমাৰ next speaker গৰাকীক invite কৰিব বিচাৰিছো. Next হ'ল আমাৰ Dr. Ankumani Sarkia. At present she is the current president of ARDSI Guwahati chapter. She is a professor at GMT and she is also trained in geriatrics from the International Institute of Aging. So, by the way, apna kokaman jehetu with this situation COVID-19 homoy care process to bahut different hoy goise. So, apna kokaman hekhinir upor moi request korim kobole je how to look after patients with dementia, but just general elderly population during this time. By the way, thank you, Devasuti. I'm audible, I think. I'm audible, right? Yes, yes, you are. Good evening, everyone. Again, topic this actually COVID-19 and elderly. More actually state coordinator, state nodal person who hoy training of COVID-19 for the state of Assam. So basically, elderly and COVID-19 not moi yat kobo khujim je elderly as Baidu has said, Raja Baidu has said initially the elderly are more at risk of developing severe diseases. এনেকুৱা নহয় যে এলডাৰি ইনফেকশনটো বেছি পাব কিন্তু সিভিয়াৰ ইলনেছটো এলডাৰিৰ মাজত বেছি হয় এখানে ডেথ ৰেটটো বেছি হয় মোৰ মানে ৰিজনটো বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ কোমৰবিড কণ্ডিশ্যনো বহুত থাকে আৰু যেহেতু স্মকিং এলকহলৰ লগত বহুত ৰিলেশ্যন দেখা গৈছে গতিকে ইনফেক্ট মই এইখিনিতে জোৰ দিম যে কেনেকৈ এজন মানুহে এলডাৰি এজনে নট অনলি ডিমেনচিয়া এলডাৰি এজনে কেনেকৈ নিজকে ফিট কৰি ৰাখিব পাৰে ডিউৰিং দিছ কোভিড এৰা অফক'ৰ্ছ আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ যে ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল ইম্পেক্টটো বহুত বেছি হয় because of physical distancing, mask eta pinibor de bahut digdar hoy because তেওঁলোকৰ বেছি ভাগৰে chronic lung disease থাকে যেতিয়া মানুহৰ lung disease থাকে তেতিয়ালে এখন mask use কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় and this is not advisable also. So in that case আমি কেনেকৈ আৰু এটা কথা যেটো আমি আগৰ পৰাই কৈ আছিল আমাৰ এটো মানে এজ অল লাৰ্নিং যে আমি লাৰ্নিং আমি মানে তেওঁলোকক ওচৰত যাব লাগে তেওঁলোকৰ কথা পাতিব লাগে আৰু এতিয়া আমি ইমিডিয়েটলি কৈছো যে তেওঁলোকৰ লগত social distancing koribo lage physical distancing koribo lage so that becomes a huge issue for elderly to mane adopt to it. So basically moi yate ketaman bostu kom je how can you make yourself healthy for all elderly, it's not only for dementic elderly, for all elderly. First question to my anim je yate je nutrition point as Dipesh Bhagwati sir has pointed out rightly, nutrition. Now যেতিয়া আমি নিউট্ৰিশনৰ কথাটো কম মই এটা পইণ্ট প্ৰথমতে ক'ব খুজিছো আমি যিবিলাক আজিকালি সাপ্লিমেন্ট ল নিউট্ৰিশন যেনেকৈ কোনোবাই ভিটামিন ডি লৈছে কোনোবাই ভিটামিন চি লৈছে কোনোবাই মাল্টিভিটামিনছ লৈছে আই পাৰ্চনেলি এণ্ড দেন সাইণ্টিফিক এভিডেন্স নাই যে এইবিলাক ল'ব লাগে বুলি কাৰণ আমাৰ যদি ডায়েটটো হেল্ডি থাকে বেসিক্যালি আমি এলডাৰি হেল্ডি ডায়েট বুলি ক'লে আমি বুজো যে ডায়েটটোত মানে বেছিভাগ আমাৰ যিবিলাক আমি যেটো হোল গ্ৰেইন বুলি কওঁ যেনেকৈ আমি ময়দা খাব নালাগে আমি আটা খাব লাগে আমি ধৰক লেগুমছ বিলাক বেছি খাব লাগে ধৰক বিনছ পিজ বা ডালি বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ফ্ৰুটছ ভেজিটেবলছ এনেকুৱা সল্ট আমি সল্টটো আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি থাকিব লাগে তাৰমানে কিয় আমি এইখিনি কাম কৰিব লাগে আমি যদি এইখিনি কামত এইখিনি কথা জোৰ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে নট বিকজ অফ কোভিড যেটো আমাৰ ষ্টেটত এতিয়া হৈ আছে কোভিডৰ কাৰণে মানুহ মৰিছে যদিও যদি মানুহ এক্সপায়াৰ কৰিছে ইট ইজ নট বিকজ অফ কোভিড বিকজ অফ আদাৰ কমৰবিডিটিজ সো আমি যদি এতিয়া এলডাৰলিখিনি সেই কমৰবিডিটিৰ পৰা প্ৰিভেণ্ট কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ যদি আমি ডায়াবেটিছ হাইপাৰটেনশ্যন লাং ডিজিজৰ পৰা আমি তেওঁলোকক যিখিনি আমি সাৱধানতা ল'ব লাগে আমি সেইখিনি ল'ব নোৱাৰোঁ আল্টিমেটলি দে কোভিড উইল টেক অভাৰ কোভিডে টেক অভাৰ কৰিব অভাৰ আদাৰ মৰবিডিটিজ
সেইকাৰণে আমি এই বস্তুটো চাব লাগে আৰু যেতিয়া আমি খোৱাৰ কথাটো আহিছে মই যেটো পাব্লিক হেলথৰ মানুহ এণ্ড দেন আই ফৰসি কোভিড এজ এ মানে ইট ইজ নট গোইং টু লিভ আছ সো আমি এইখিনি কথা কিছুমান কথা আমি জানিবই লাগিব যেনেকৈ আমি এটা বেলেন্স ডায়েট খাব লাগে ইন বেলেন্স ডায়েটত আমি কিছুমান বস্তু ভেৰি পাৰ্টিকুলাৰ হ'ব লাগিব যেনেকৈ আমি যেতিয়া ফ্ৰজেন বস্তুবোৰ খাওঁ প্ৰসেস ফুডবোৰ খাওঁ এট দিছ টাইম আই নেভাৰ মানে মই নিজে পাব্লিক হেলথ স্পেচিয়েলিষ্ট হয় মই কেতিয়াও ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ যে এটলিষ্ট এল্ডাৰলিয়ে সবেইটো খাব নালাগে কিন্তু এল্ডাৰলিয়ে যাতে এতিয়া প্ৰসেস ফুডবোৰ নাখায় কাৰণ প্ৰসেস ফুডত হিডেন ছডিয়াম কিছুমান থাকে সেই ছডিয়ামখিনিয়ে গৈ পেলাই আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো বঢ়াব পাৰে সো আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰ বঢ়ালে এনেই আমি এল্ডাৰলি সময়ত আমি সবেই জানো যে আমাৰ আৰ্টাৰীবিলাক প্ৰচেছ হৈ যায় আৰ্টাৰীবিলাকৰ এটা থিকনেছ বাঢ়ে এইখিনি সময়ত যদি আমি আকৌ ছডিয়ামটো বেছি খাওঁ আমাৰ হাইপাৰটেনশ্যন হয় আমি গৈ পেলাই মানে আল্টিমেটলি এফেক্টটো হাইপাৰটেনশ্যনৰ কাৰণে হয় কোভিড-19 আকৌ তাৰ লগত লগ হ'ব পাৰে সো আমি এইখিনি কথাত আমি অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব যেনেকৈ আমি সল্টটো আমি সদায় কমাই থাকিব লাগিব আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে সল্ট শুড নট বি লেছ মোৰ দেন 5 গ্ৰামছ 5 গ্ৰামছ মানে আমাৰ এখন সৰু চামুচৰ 1 চামুচ মানে গোটেই দিনটোত এজন মানুহে তাতকৈ বেছি সল্ট খাব নালাগে সো এইটো গাইডলাইনছ মোৰ গাইডলাইনছ নহয় ইট ইজ দ্য গাইডলাইনছ বাই ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে কৈছে যে আমি যদি এতিয়া এইখিনি সময়ত যদি আমি নিজৰ হেল্থটো বেলেগ মৰ্বিডিটিজৰ পৰা প্ৰিভেণ্ট কৰি নাৰাখোঁ কোভিডে কিন্তু আমাৰ টেক অভাৰ কৰিব এটা হ'ল আমি ধৰক খুব বেছি আমাৰ হাইড্ৰেশ্যনটো আমি ক্লিয়াৰ ৰাখিব লাগে 6 to 8 গ্লাছেছ অফ ৱাটাৰ মিনিমাম আমি খাব লাগে যোনে যদি পানী খাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বেলেগ সময়ত ৱাটাৰ খাব লাগে কিন্তু মই এইখিনি সময়ত এডভাইচ কৰোঁ যে ফ্ৰুট জুচ আমি কেতিয়াও এডভোকেট নকৰোঁ ফ্ৰুট জুচৰ ঠাইত আমি ডাইৰেক্ট ফ্ৰুটটো আমি এডভাইচ কৰিম কাৰণ ফ্ৰুট জুচটো খালে আমাৰ যিটো ফাইবাৰ বস্তুটো কওঁ আমি এতিয়া ফাইবাৰ ৰিচ ফুডৰ পিছত লাগি আছোঁ বিকজ ইট উইল লিড দেৰ আৰ ছ মেনি ডিজিজেছ হুইচ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ইনটেক অফ ফাইবাৰ less intake of fiber may lead to more some of those diseases সেইকাৰণে আমি আৰু যেনেকৈ আমি ভেজিটেবলছবিলাক খাওঁ all vegetables our diet should have a a colorful plate all vegetables all fruits তাত থাকিব লাগে খুব বেছি আমি ক্যালকুলেশন কৰি খাব নালাগে no need of too much calculation but this should be a balanced one fruits vegetables the water then all the types of whole grains আমি যদি কোনোবাই ওটস খাই ভাল পায় ওটস খাও ডালিয়া খাই ভাল পায় ডালিয়া খাও ৰুটি খাও whatever it depends on the the family habit to ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু মই এইকেইটা এটা কওঁ যে সাপ্লিমেন্টৰ কোনো জৰুৰী নাই যদি আপোনালোকে সাপ্লিমেন্ট কৰে সেলফ মেডিকেশন ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ এট দিস পইণ্ট অফ টাইম বহুতে ভিটামিন সি কিনি খাইছে ভিটামিন ডি অভাৱ হৈ গৈছে বজাৰত কাৰণ মই নিজে কোভিডৰ লগত লাগি থাকি গম পাইছো যে এই বস্তুবিলাকৰ কিমান অভাৱ হৈছে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ প্লিজ ডু নট গো ফৰ সেলফ মেডিকেশন ভিটামিন সি আপুনি যদি ঘৰত ডেইলি নেমু খাইছে আপুনি যদি তেতিয়াহ'লে আপোনাক আকৌ এক্সট্ৰাকৈ ভিটামিন সি খাবৰ কোনো জৰুৰী নাই উইথ ইটছ মিল যদি আপোনালোকে নেমু খায় আৰু যদি ভিটামিন ডিটো খোৱাটো আৰু ডেঞ্জাৰাছ কাৰণ ভিটামিন ডি আমি উইকলি খাবলৈ দিওঁ as a medical management of COVID-19 COVID-19 is a নতুন বেমাৰ আমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছো so please don't self experiment একেবাৰে কৰিব নালাগে কাৰণ এতিয়াও আমাৰ এই গোটেই বস্তুবোৰ ভিটামিন ডি কেনেকৈ হেল্প কৰে আমি এক্সপেৰিমেণ্টে কৰি আছো এনিৱে ভিটামিন ডি খাবৰ কাৰণে আপুনি গাখীৰ জাতীয় বস্তু খাওক মিল্ক প্ৰডাক্ট খাওক যেনেকৈ মিল্ক বুঢ়া বয়সত মই জানো এল্ডাৰলি পিপুলে কেতিয়াও গাখীৰ খাব নোৱাৰে দেন ইউ কেন গো ফৰ কাৰ্ড এণ্ড অল চিজ হোৱাটএভাৰ অলপ খালে গতিকে আপোনালোকৰ ভিটামিন ডি আৰু যদি আপোনালোকৰ ছানলাইট এক্সপ'জাৰ হয় ভালেই আৰু ছানলাইট এক্সপ'জাৰ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা বস্তু মিল্ক এণ্ড মিল্ক প্ৰডাক্ট আপোনালোকে টুনা ফিছ খাব পাৰে এনেকুৱা বস্তুবোৰ টিন ফিছবোৰ খাব পাৰে বাট নট আদাৰ ফ্ৰজেন ফুড বিকজ আপোনাৰ যদি আমি চি ফুডৰ কথা কওঁ আমি যিহেতু আমাৰ ইয়াত চি নাইকিয়া আমিতো ফ্ৰেছ চি ফুড খাব নোৱাৰোঁ গতিকে উই হাভ টু ডিপেণ্ড অন দেট ফুড ফিজিকেল এক্টিভিটি এইখিনি সময়তো মই কম ফিজিকেল এক্টিভিটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 150 minutes per week আপোনালোকে যোনে যেনেকৈ পাৰে ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰক যদি আমি 150 minutes per week বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে ডেইলি আমাৰ আধা ঘণ্টা হয় ডেইলি আধা ঘণ্টা মই কোৱা নাই যে আপোনালোকে ৰাস্তাৰ বাহিৰত ওলাই গৈ খোজ কাঢ়ক কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰতে হাউচ হোল্ড কোৰ্চ কৰক যিকোনো আপোনালোকে যিকোনো ঘৰুৱা এক্টিভিটিছবিলাক কৰক য'ত এটলিষ্ট নিজৰ বডি মুভমেণ্টটো হয় So 30 minutes per day at least আপোনালোকে to a job recommended by World Health Organization that you should go for this type of activity আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিটো তলৰ কাবাৰ বাৰান্দা আছে কাবাৰ আৰু খোজ কঢ়া মুভিং এটা after each meal এটা মুভিং সদায় খোজ কাঢ়িব লাগে যিটো আমি সদায় বিশ্বাস কৰোঁ সেইটো আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তাৰ মাজতে যিটো আমি
অজয় বাইদেৱে বৰ ধুনীয়া এটা কথা কৈছিলে যে আমি কিছুমান মেডিকেশ্যনছ আমি কিপ ৰেডি ৰাখিব লাগিব, যেনেকৈ এটা অক্সিমিটাৰ আমি ঘৰত ৰাখিব লাগে, তেনেকৈ এটা থাৰ্মোমিটাৰ ৰাখিব লাগে, তেনেকৈ এটা পেৰাচিটামল টেবলেট ৰাখিব লাগে, এটা কাপ চিৰাপ লগত ৰাখিব লাগে, যিখিনি বস্তুৱে চেল্ফ মেডিকেশ্যন হ'লেও আপোনাক হাৰ্ম নকৰে। কিন্তু চেল্ফ মেডিকেশ্যনত এণ্টিবায়'টিকছত কেতিয়াও যাব নালাগে। এইখিনি সময়ত মই দেখিছোঁ যে বুঢ়া মানুহ এজনে জাষ্ট অকণমান কাহ এটা মাৰিবই নাপায়, যিটো তেওঁৰ ৰেগুলাৰ কাহ তেওঁ এটা এণ্টিবায়'টিক পাই যায়। আৰু ৰোল অফ এণ্টিবায়'টিক্স বিকজ এল্ডাৰলি এতিয়া আমাৰ যিটো বুঢ়া মানুহৰ যিটো এটা ড্ৰাগ এটা খাই পেলাই তাক এক্সক্ৰিশ্যন কৰি উলিয়াই দিয়া মেটাবলিজিমৰ এটা প্ৰব্লেম আছে। আমাৰ কিডনি ফাংচনটো বহুত কমি যায় বুঢ়া মানুহৰ। গতিকে আমি এইখিনি সময়ত যদি এডাল্ট ড'জ অফ এণ্টিবায়'টিক্স খাওঁ without consulting a physician, it may lead to other complications. So please antibiotics নল'ব immediately. আৰু এটা হেল্পলাইন নম্বৰ যিবিলাক আমাৰ আছে, যদি আপুনি অকলে থাকে হেল্পলাইন নম্বৰবিলাক লগত ৰাখিব, ফিজিচিয়ানৰ নম্বৰ, কেয়াৰ গিভাৰৰ নম্বৰ লগত ৰাখিব। আৰু এটা কথা, মাস্ক আৰু হেণ্ড হাইজিনটো সদায় মেইনটেইন কৰিব। আৰু যিবিলাক মই এইখিনি সময়ত এটা আৰু মেণ্টেল হেল্থটোৰ কাৰণে মই এটা কথা কওঁ, প্লিজ আপোনালোকে এটা বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকক। মিডিয়াই যিটো আমাক অভাৰ ফিডিং কৰি আছে, চ' মিডিয়াই অভাৰ ফিডিং কৰি আছে। ক'ভিড ডেথছ ইমান, ক'ভিড কেছেছ ইমান। ক'ভিড এটা এনেকুৱা এটা বস্তু, মই আপোনালোকক এজ এ পাব্লিক হেল্থ স্পেচিয়েলিষ্ট মই কৈছোঁ, ক'ভিড কেছ বাঢ়িবই, বঢ়াটোহে নেচাৰেল। এইটো এটা এনেকুৱা এটা ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ, এটা পেণ্ডেমিক, স্পেনিছ ফ্লু আমি দেখিছিলোঁ বা আমি শুনিছিলোঁ, পঢ়িছিলোঁ, আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছোঁ। গতিকে ক'ভিড এটা সময়ত বাঢ়িবই আনটিল আনলেছ মেজৰিটি অফ দ্য পপুলেশ্যন আৰ ইনফেক্টেড। আপোনালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিব, নাম্বাৰ অফ কেছেছ দেখিলে কেতিয়াও ভয় নাখাব। অসমৰ পপুলেশ্যন কিমান, তাৰতো আধাও আমাৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চ' আমি সেইখিনি কেছ বাঢ়িবই, তাত ভয় কৰাৰ কোনো কথা নাইকিয়া। মই কৈছোঁ যে ভয় নকৰি জাষ্ট এটা ডিষ্টেঞ্চ, এতিয়া এইখিনি সময়ত মই আপোনালোকক কৈছোঁ, নট এটা ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চ যিহেতু মেইনটেইন কৰিব লাগে। আপুনি এটা ঘৰটোৰ ৰুমত এটা পাৰিলে যদি এটা অকলশৰীয়া ৰুম পায়, তাত যদি টয়লেট এক্সট্ৰাকৈ পায় আপোনালোকে ইউজ কৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰত হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইডাৰ আছে, যেনেকৈ মোৰ লগত মোৰ দেউতা থাকে, মই কেতিয়াও টয়লেটটো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ দেউতাৰ লগত, কেতিয়াও ৰুমটো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ যদি ঘৰত কাম কৰা, ধৰক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত কাম কৰে, মই কেতিয়াও নকওঁ যে আপোনালোকে ৰুমটো বা টয়লেটটো শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যদি সুবিধা নাইকিয়া, যদি মই যিহেতু মই এজন পাব্লিক হেল্থ স্পেচিয়েলিষ্ট, মই সেইটো এংগুলৰ পৰা চাব লাগিব। যদি আপোনাৰ ঘৰত সেনেকুৱা সুবিধা নাইকিয়া, প্লিজ আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা কেয়াৰ গিভাৰ যোন থাকে তেওঁলোকক এটলিষ্ট ক'ব যে আফটাৰ ইউজিং দ্য টয়লেট এটলিষ্ট আপোনালোকে টয়লেটটো যাতে চাৰ্ফ অলপ দি পেলাই হ'লেও, যিটো য'ত বহে টয়লেট পেটটোত আপোনালোকে যাতে তেওঁ যাতে ধুই থৈ আহে, আৰু যাতে আপুনি বহিলেও যাতে আপোনাৰ ইনফেকশ্যনটো নাযায়। আৰু বাকী সময়খিনিত মই আৰু এটা কথা ক'ম যে আপোনালোকে যদি একেটা ৰুমতো শ্বেয়াৰ কৰিব লগা হয়, ইন দেট কেছ এটলিষ্ট 6 ফুট দুটা আৰ্মৰ ডিষ্টেঞ্চ, 6 feet ইজ দ্য 2 arm ডিষ্টেঞ্চ। আমি এনেই ক'বলৈ দিগদাৰ, এখন বাইচাইকেল, এডাল্ট বাইচাইকেল যিটো হয় একচুৱেলি লেগটো, সেইটো সমান ডিষ্টেঞ্চ এটাত বিচনা দুখন ৰাখিলে ভাল হয়। আৰু হেণ্ড হাইজিনটো মই নকওঁৱেই। কোনো হাৰ্বেল ছাপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কিছুমান মিথছ আছে যে মই হালধি খালে ভাল হ'ব নেকি, মই আদা খালে ভাল হ'ব নেকি, মই গৰম পানী খালে ভাল হ'ব নেকি। বহুত মানুহে এতিয়া ইলাচি, লং, দালচেনি, বহুত দামো বাঢ়ি গৈছে। ইনফেক্ট মই আপোনালোকক একদম প্ৰেক্টিকেল কথাটো কৈছোঁ, কোনো চাইণ্টিফিক এভিডেঞ্চ নাই যে COVID-19ত এইকেইটা বস্তুৱে ভাল কৰে। কিন্তু এইকেইটা বস্তুৰ এটা বেলেগ উপকাৰিতা আছে, যেনেকৈ ধৰক ইহঁতৰ এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টি এটা আছে। আমি জানো যে নহৰু খালে কিবা এটা ভাল হয়। দিজ আৰ দ্য হাৰ্বছ, উই কেন ইউজ ইট, ন' ইছ্যু। আমি শাক খালে আমাৰতো ভালেই হয়, চ' উই কেন ইউজ শাক অলছ'। গতিকে মই কৈছোঁ যি বস্তু পোৱা যায়, বহুত দামী বস্তুলৈ ৰখি নাথাকি সন্মুখত যি বস্তু পোৱা যায়, শাক পাচলি যি আছে আপোনালোকে খাওক, য'ৰ পৰা আপোনালোকে অল ভিটামিনছ পাব। এক্সট্ৰা ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন দৰকাৰ নাই, জিংকৰো আপোনালোকে এক্সট্ৰা ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন দৰকাৰ নাইকিয়া। খালি মই কৈছোঁ যে যদি আপোনালোকক এক্সট্ৰা ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন লাগে, আপোনালোকে চেল্ফ মেডিকেশ্যন প্লিজ নকৰিব। আপোনালোকে এটলিষ্ট ফিজিচিয়ানৰ সহায় লওক। আৰু প্লিজ ফিল ফ্ৰী টু কল আছ। মই এইটোৱে ক'লোঁ, মই বিকজ আই এম ফ্ৰম পাব্লিক হেল্থ, please call me personally also. I'll definitely respond to you for any of your queries. Pisot kiba question thakile, I'll surely address those questions. Thank you, Demasiti, and thank you all the members. Thank you, Baido. It's a बहुत ज़्यादा important discussion असले, and actually I feel कि जिखिने dietary है, अकल old age बा elderly है, population নহয়, আমি সবে মানিব লাগে। আপুনি কৈ থাকোতে মন কৈছে নীলাক্ষী বাইদেউ সদায় কয় যে old age is the report card of your entire life. So I think এতিয়া exploit কৰি লাষ্টত হেৰি কৰি লাভ নাই। So and with that I'd like to request Nilakshi Baido to join us and continue with your presentation. Thank you.
Thank you, Devasuti. I hope technically I don't fail this time. I have a backup phone also for that. So, good evening, everybody, and thank you so much for all your patience. And on World Alzheimer's Day today, I shall be talking on healthy and active aging in a restricted environment. So, আজি আমি পৃথিৱীত এটা অদ্ভুত সময়ত আছো যেটো আমি হয়তো কোনো আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ সকলো যিবিলাকে এতিয়া 80 বা 90s আছে তেখেতসকলেও চাগে কেতিয়াও এনেকুৱা পৰিস্থিতি আগতে সন্মুখীন হোৱা নাছিলে আৰু আজি এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যটো কেনেকৈ সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিব সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ এটা নতুন দিশেদি চাবলগীয়া হৈছে এতিয়া মই সেইকাৰণে ডিমেনচিয়া বুলিয়ে নহয় মই জেনাৰেল healthy aging and active aging or reporting মই focus to them. So আমাৰ WHO definition আছে that health is a state of physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So a definition to যেতিয়া WHO কৈছিলে আমি physical, mental, social and spiritual চাৰিটা component আছে কিন্তু দেখা গৈছে যে বেছিভাগ মানুহে ভাবে যে physical health to health আৰু বাকিখিনি কম্পোনেন্টস ইমান এটা কোনো হয়তো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে বা দিবলগীয়া বুলিও ভবা নাছিলে এটা পাৰ্ট অফ সোশ্যাল লিভিং বুলি ভবা যায় যে মোৰনো মানসিকতাটো কি বা মইনো কেনেকুৱাকে ভাবিছো সেইবিলাকে আমাৰ হেলথৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি এফেক্ট কৰে সেইটো কেতিয়াও মানে মানুহে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে কিন্তু একচুয়ালি আমাৰ গোটেই বডিটো এটা সিনক্ৰনাইজড এটা অৰ্গান সিস্টেম হয় আৰু ইয়াৰ আমাৰ বডি আৰু মাইণ্ডৰ যিটো এটা ৰেপো এটা যিটো এটা অৰ্কেষ্ট্ৰা নিচিনাকে চলে আমাৰ মাইণ্ডটোৱে যেনেকে ভাবে এই ধৰণে বডিটো বিহেভ কৰে আৰু বডিটোৱে যেনেকে চলাব সেই ধৰণে মাইণ্ডটোৱেও ভাবিব আৰু এই বডি মাইণ্ডৰ লগত আমাৰ যিটো ইমোশনছ আছে সেই ইমোশনছ বিলাকৰ বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ যেতিয়া আহি পৰে তেতিয়া সেই ষ্ট্ৰেছ বিলাকে আমাৰ কিছুমান বডি কেমিকেলছ সাইটোকাইনছ আৰু হৰমোনেল কিছুমান ইমবেলেন্স কৰিব পাৰে যিটোৰ পৰা বহুতো ক্ৰনিক ডিজিজেছ হ'ব পাৰে মই এইটো একিউট ডিজিজৰ কথা নকওঁ বা ইনফেকচিয়াছ ডিজিজৰ কথা কোৱা নাই বাট বহুতো ক্ৰনিক ডিজিজ যিবিলাক বয়োজ্যেষ্ঠৰ হাতত থাকে যেনেকে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ হাইপাৰইউৰিচিমিয়া ক্ৰনিক অবষ্ট্ৰাকটিভ এয়াৰৱে ডিজিজেছ এইবিলাক বহুতো কাৰণত হয় মাল্টিফেক্টৰিয়েল হয় কিন্তু আমি যদি এক্টিভলি আৰু হেলথিলি এজিঙৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টাটো ডেকা বয়সৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া বহুখিনি ক্ষেত্ৰত আমি সেই বয়সটো পালে আমি দেখিম যে we are quite able to accept all these adversities which come with the baggage of old age. তাৰমানে old age is a basket of multiple problems. কিন্তু আমি কেনেকৈ লাইফটো নেভিগেট কৰি যাম আৰু দেৱাসুতীয়ে হয় ঠিকে কৈছে মইতো খুব কৈ থাকোঁ যে old age is a report card of how we have lived our entire life. আৰু সেইকাৰণে আমি হঠাৎ বুঢ়া বয়সতে যে সাংঘাতিক হেল্ডি হৈ যাম বুলি ভাবিলে নহ'ব তাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ বহুত আগৰ পৰা চলিব আৰু সেইকাৰণে active aging যিটো টাৰ্ম আছে সেইটো WHO কোৱা মতে active aging is the process of optimizing opportunities for health, participation and security in order to enhance the quality of life. So quality of life to খুবই important হৈ পৰে আৰু আমি যিখিনি আমাৰ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিত আমি হেল্থটো কেনেকৈ নেভিগেট কৰি যাম আৰু কেনেকৈ আমি সোশ্যাল পাৰ্টিচিপেশ্যনছ কৰিম আৰু যেতিয়া আমাৰ বডি বা মাইণ্ড বা আমাৰ circumstances which could be emotional it could be financial এই ধৰণৰ circumstancesৰ পৰা যেতিয়া আমি vulnerable হম তেতিয়া আমাৰ এটা সিস্টেম থাকিব লাগে যিটোৱে এই এল্ডাৰলি জনক সেই সিকিউৰিটিটো দিয়ে বহুতো বাহিৰৰ দেশত আমি জানো যে there is something called the social security system আৰু এই social security systemটোৱে মানুহজনক till his end of life এটা caring এটা environmentত যাতে তেওঁ থাকিব পাৰে যদিও তেওঁ physically বা mentally তেওঁ অন্য বেমাৰত ভুগিব পাৰে তেওঁ vulnerable হৈ যাব পাৰে কিন্তু the system comes in to take care of it আৰু আমাৰ RC is also a similar kind of a system which steps in when you reach a vulnerable point when you need some kind of care কিন্তু সেই stage-টো অহাৰ আগতে আমি কি কৰিব পাৰো so I'll just touch upon each of the components and discuss about how we can have a better life in a restricted environment especially in the times of a pandemic like COVID-19 so the ultimate aim of an active and healthy aging is দুটা বস্তু আহে ইয়াত number 1 is maintain independence and number 2 is prevent disability so আমি নিজক কেনেকৈ independently ৰাখিব পাৰো without the need of the external support that should be the primary aim of the person concerned or the individual concerned and disability যদি হৈ যায় আমি প্ৰিভেন্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰো কিন্তু ডিসেবিলিটি আহিব পাৰে somebody may fracture a leg somebody may have arthritic problem somebody may have a stroke যিটো কাৰণে এটা সাইড প্যারালাইসিস হৈ গল সেই ধৰণৰ যেটা ডিসেবিলিটি এটা আহে
what kind of support can we get from the system? Be it in the form of a medical doctor, be it in the form of a physiotherapist, be it in the form of a psychological counselor. There could be so many other support systems which come in jetia ejon manu beleg dhonor pra vulnerable koi jay. Aji jito eta terminology koi ase social distancing. I somehow feel that it is not about social distancing, especially boyhosta manu jodi ami ko apuna pra ami social distancing korim. It sounds something very derogatory. I feel that the term is actually more importantly is the physical distancing. Into we should have social solidarity. Physical distance maintain kori ami keneke socially manujanok ba boyojesta hokolok we make them feel that we are all a part of their family and we may not be physically in contact with them but we are still available for them. That is what is most important. So let us look into the different solutions of how do I keep myself physically active and healthy in this restricted environment. So moi mu nijor ghortor bhitorot jetia mu koise ghor pra nulabo boyhosta manu bahirle ne jabo tete mu ki korim. So বহুত খিনি limitations ahi gol kintu ei limitations or majot apuni dekhibo paribo je you can actually discover something very beautiful because this is the time of looking inwards. Or ei looking inwards or prothomote moi jodi ko physical activity. Let us look into physical activity. Apuni jodi ejon boyojesta asle jodi hotai morning walk karone dhorok 4 kilometer 5 kilometer kobai bahirot goi pulai kunba park ekhonote goisile ba kobale duroleke goisile kisuman khub elderly ase jiblak mane chronologically they may be 65 or 70 or even 75 but otherwise biological age to khub bhal teolokor because they have maintained a certain kind of discipline in their life and thereby their physical health is much better. Teoloke hoto cycling o kore, jogging o kore, marathon o kore. Ete ki koribo? Ete environment to jeta restricted hol. So kotha hol ki now how do I exercise? Now exercise koribole hole apuni apunar ghorot kiman space ase hetu apuni individually janibo. If you have a compound then you are very fortunate. Hetu poribeshor apuni utilize koro. Apuni nijor compound ote khus karok. Jito apni 4-5 kilometer agote bahirot goisile bahirot jabo nware thike ase apni nijor ghoror bhitorte compound ote khus karok. Tar pisot hetur bahire apuni ki dhৰণৰ exercise ঘৰৰ ভিতৰ বা নিজৰ ৰুমত কৰিব পাৰে বহুতো আসন আছে আজিকালি মই মানে ইউটিউবতো দেখিছো যে for elderly and for beginners especially who might be having multiple problems like backache থাকিব পাৰে arthritis থাকিব পাৰে কোনবা সাইডৰ weakness থাকিব পাৰে এইখিনি কাৰণে ইউটিউব বা step by step বহুত ধৰণৰ ভিডিওস থাকে যিখিনি elderly খুব বেসিক কিছুমান এক্সাৰসাইজেস শিকাব পাৰে আৰু হয়তো বহুতো বয়োজ্যেষ্ঠই নিজে আসন কৰে মই তেওঁলোকক মানে এটো কবলগা কথাও নহয় তেওঁলোকে সাকে নিজৰ ডিসিপ্লিনত এটো ৰাখিছে আৰু এই ডিসিপ্লিনত যদি তেওঁলোকে সেই আসনখিনি আজি বহুত দিনৰ পৰা যদি কৰি আহিছে সেই যাতে তেওঁলোকে কন্টিনিউটিটো ৰাখে আৰু যদি তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাব পৰা নাই খুস কাৰিবলে সেই এক্সট্ৰা টাইমটো যাতে কেটামান এক্সট্ৰা আসন কৰে বা নিজৰ ঘৰতে বা নিজৰ ধৰ কম্পাউণ্ড নাই আপুনি নিজৰ ৰুম কিটাৰ ভিতৰতে অকমান স্পেস উলিয়াই লওক যাতে টেবুল চকী অকমান কমাই দিব পাৰে বা সাইডত কৰি দিব পাৰে যাতে আপোনাৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা ঘুৰি আহি বেডৰুমলৈকে বা কিচেনৰ ভিতৰতে আপুনি এটা ৰেডিয়াছত অকমান হলেও খুস কাৰিব পাৰে এটো ডিপেন্ড কৰিব সবৰে নিজৰ স্পেস কিমান আছে হেতুৰ ওপৰত কিন্তু WHO ৰিকমেন্ড কৰে যে সপ্তাহত যদি আপুনি 150 মিনিটস in a week যদি moderate exercises কৰে হেতু that is sufficient and that comes to say around 35 minutes per day যদি আপুনি average 35 to 40 minutes every day অকমান physical exercise কৰে তে হেতু বজাই ৰাখক হেতু বন্ধ নকৰিব এই pandemicৰ নামত যদি আপুনি বহি দিয়ে তেতিয়া you will be inviting lot many more problems আপোনাৰ মানে মাসলস বিলাক stiff হৈ যাব আপোনাৰ জয়েন্টস বিলাকৰ stiffness আহি যাব সো হেতু হবলে নিদিব আপোনাৰ যদি ঘৰত সিৰি আছে আৰু আপোনাৰ যদি অন্য আৰ্থ্ৰাইটিক প্ৰবলেম নাই বা অন্য ডেফিচিয়েন্সি নাই তেতিয়া হলে আপুনি যিকোন পাৰে কেয়াৰফুলি স্টেপস খিনি আপুনি অকমান এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰে কিন্তু এটো ইন্ডিভিজুয়াল কেছৰ ওপৰত বেলেগ হ'ব খুব এক্টিভ এল্ডাৰলি এজনে ধুনিয়াকে ফ্লাইট অফ স্টেপস ল'ব পাৰে কিন্তু হয়তো এজন যিজনৰ এক্টিভিটি অফ ডেইলি লিভিং কমি আছে বা যিজনৰ মাল্টিপল কোমৰবিডিটিজ আছে উইথ দ্য নিউৰোমাস্কুলাৰ সিস্টেম তেওঁলোকে হয়তো ইমান ফ্লাইট অফ স্টেপস মই এডভাইস নকৰিব পাৰো নকওঁ কাৰণ কেতিয়াবা যদি অকমান মিসক্যালকুলেশন হৈ পৰে স্লিপ কৰে তেতিয়া that might invite a bigger problem so সেই জাজমেন্টটো নিজে কৰিব লাগিব যে মই কিমানখিনি পাৰিম আৰু যদি তেওঁ ৰেলিংত ধৰি ধৰি খুস কাৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া এনশিওৰ কৰিব লাগে যে তেওঁ গ্লাভছ পিন্ধি লয় আৰু গ্লাভছ পিন্ধিহে ৰেলিংটো ধৰে আৰু সেইটো ডিসপোজেবল গ্লাভছ হ'ব লাগে যাতে সেই ৰেলিংটো যদি কোনোবা বেলেগে চুইছে তেওঁ গ্লাভছটো যাতে কলনি কৰি পেলাই দিব পাৰে yoga আপুনি যি ধৰণৰ yoga কৰে hatha yoga কৰে আপুনি vinyasa yoga কৰে
আজিকালি বহুত ধৰণৰ yoga আছে so june ji ধৰণৰ yoga কৰিব খুজে তেওঁলোকে june কৰি আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে বা বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে কিছুমান yoga খনৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া postures আছে সেইখিনি কৰিব পাৰে next আহে কিছুমান deep breathing exercises যেটো আমি সৰ্বসাধাৰণ প্ৰাণায়াম বুলি কওঁ এই প্ৰাণায়ামটোৱে আপোনাৰ স্পেশালি এল্ডাৰলি বিলাকৰ হাৰ্টৰ আৰু লাংছৰ মেজৰ প্ৰবলেমছ থাকে বা with age there will be some amount of degenerative changes হয় বা যাৰ আগৰ chronic bronchitis আছে বা asthma আছে তেওঁলোকৰ হয়তো deterioration of the pulmonary and cardiac function হ'ব পাৰে আৰু বহুতো elderly cardiovascular disease angina থাকিব পাৰে so deep breathing exercises আপোনাৰ both for your lung and the cardiovascular system are one of the most excellent means of exercises and এইবিলাক already prove হৈ গৈছে through researches which are done by most big universities like Harvard University, Princeton University এইবিলাকত already established হৈ গৈছে through various studies how these exercises can improve your general well-being এইখিনি হ'ল যিখিনি আপোনাৰ simple physical exercises with the including the respiratory exercises তাৰ বাহিৰে আপুনি কি কৰিব পাৰে আপুনি যদি অকমান বাগিচাত কাম কৰি ভাল পায় আপুনি বাগিচাত যাওক বাগানত আপুনি বহুত কি সময় কটাব পাৰে যত আপোনাৰ physical activity হ'ব মনটো ভাল লাগিব আপুনি যদি অন্য আপোনাৰ যদি পেটছ আছে পেটছৰ লগত আপুনি সময় স্পেন্ড কৰিব পাৰে পেটছৰ লগত অকমান ঘুৰা ফুৰা কৰিব পাৰে সেইটো এক ধৰণৰ physical exercise হয় এতিয়া আহিলে to the next part mental well-being physical কথা কলো mental well-being অটো মই কেইটামান যিটা অলৰেডি কৈছো লাইক গাৰ্ডেনিং প্ৰাণায়াম and yoga এইখিনি আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ মানসিকভাৱেও আপোনাক যথেষ্ট ৰিলেক্স কৰে এই বস্তুটো মই নিজে প্ৰেক্টিস কৰি last about for the last 6 years I have seen the difference that it can make and therefore it is not just that I'm talking up from some book but this is something which every person should begin the practice at any point of life so that they can see that difference for themselves it doesn't have to be told by somebody else mental activities of karone apuni newspaper khon khoday rathipo ahe news থাকিব try and find out the positive news jitu pori apna bhal lage try to go to the back page jot apnar jigsaw ki koy apna crosswords thake jot apnar kiba puzzle solving thake hetu jodi apni koribole arambho kore apni dekhibo je lahe lahe you are actually getting more and more addicted into that and it actually apnar brain or karone eta sanghatik bhal exercise and actually it is a preventive strategy for dementia and Alzheimer's disease so এই ধৰণৰ কিছুমান exercises লিখক আপুনি ডায়েৰী লিখক এখন journal লিখক আৰু আজিৰ দিনত digital দিনত I am so happy to see that people in their 80s are also getting savvy with the digital platform তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ কৰিব পৰা মানে কম্পিউটাৰত ইন্টাৰেষ্ট লয় WhatsAppত ইন্টাৰেষ্ট লয় Facebookত ইন্টাৰেষ্ট লয় so লাহে লাহে এতিয়া যিখিনি elderly 60s ত আছে বা early 70s তেওঁলোকটো used হৈ গৈছে tech savvy হৈ গৈছে কিন্তু even the ones in the 80s are trying to cope up with the different times so I think this is where RC also our volunteers can help the elderly to try and cope up and reach out to the world through social media তাৰ পিছত আহিলে আপুনি অন্য ধৰণৰ স্কিলছ যিবিলাক স্কিলছ আপুনি আগতে হয়তো সৰু কালত কৰিছিলে any hobby or any skill like music or dancing or art or painting or poetry writing or storytelling সেই ধৰণৰ হবি বিলাক আপোনাৰ হাতত এটা সময় আছে সেই সময়খিনি আপুনি ইউটিলাইজ কৰক take out your violin take out your guitar sing and enjoy the process হেতু দেখিব আপোনাৰ mental well-being to আপুনি সাংঘাতিক এটা elevated state হলে আপুনি লৈ যাব পাৰে next আহিলে board games আমি কৈ আছো সাৰেও কলে ডিপেজ ভাগতি সাৰে কলে about playing cards and different kinds of board games যেটা আমি আগতে লুডো snakes and ladders যদি আপোনাৰ ঘৰত লৰাছ মানে আপোনাৰ নাতি আছে বা আপোনাৰ কেয়াৰগিভাৰৰ লগতে আপুনি আবেলি আধা ঘণ্টা খেলক লুডো খেলক তাস খেলক আপোনাৰ সৰুকালৰ কথাও মনত আহিব প্লাস আপোনাৰ ব্ৰেইনৰো এটা এক্সাৰসাইজ হ'ব তাৰ বাহিৰে মই টিভিটো অকমান লাষ্ট অফ ইন এট because I feel that television is just feeding us with information rather than we trying to get what we want to know but yes মই এটো নকওঁ television is a medium of entertainment আপুনি নিজৰ ফেভাৰিট কিবা এটা চেনেল চাওক কিবা ফেভাৰিট সিৰিয়েল এটা ফলো কৰিছে হেতু কাৰণে টাইম স্পেন্ড কৰক and হেতুৰে আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ এক্সাইটমেন্ট এটা থাকিব যে মই সিৰিয়েলখন চাই আছো আজিবা কি হয় সো হেতু কাৰণে আপুনি half an hour 45 minutes or maximum 1 hour televisionৰ সময়টো অলপ কম ৰাখিলে আপোনাৰ মানে overall it is going to be good for you in the long run তাৰ বাহিৰে মই ভাবো যে সিনেমা চাওক কিছুমান ভাল আপোনাৰ যদি ঘৰত কেয়াৰগিভাৰছ আছে they can download some movies for you so সেই ধৰণৰ আপোনাৰ well-being এটা হ'ব পাৰে then comes the social well-being in a restricted environment this is the last part of my talk our social well-being in a restricted environment আজি date we have no other opportunity but to use a digital platform whether we use a telephone our good old telephone is the best means apni hoptahot plan check out koribo pare
পাৰে যে মই আজি সপ্তাহত মই এই তিনজন পুৰণা বন্ধুৱে হওক বা distant relatives হওক বা ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বাৰ্সে হওক মই এওঁলোকক এই সপ্তাহটোত আজি ফোন কৰিম জাস্ট ইটস আ কল যেটো আপুনি হয়তো কথা পাতি ভাল পাব কথা শেয়াৰ কৰিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে ইউ কেন অলসো এৰেঞ্জ ফৰ আ ভিডিও কল এণ্ড ভিডিও কল আপোনাৰ গ্ৰুপ চ্যাটছ হ'ব পাৰে যিকোনো ধৰণে টেকনলজি আমি আনিবই লাগিব আজি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এনভাইৰনমেন্টত টু ব্ৰিং দ্যাট সোশ্যাল হেৰি কাৰণ আগৰ দিনৰ নিচিনা হয়তো অলপ দিনলৈ নহবও পাৰে so we have to cope with the changing times and lastly is the spiritual well-being হেতু মই বয়োজ্যেষ্ঠসকলক ক'ব নালাগে তেওঁলোকে চাগে মোতকৈ বহুতেই বেছি জানে যে এটা আধ্যাত্মিক ৰাস্তাত যেতিয়া যাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া জীৱনৰ তেওঁলোকে যেতিয়া ঘূৰি চাই তেওঁলোকৰ গোটেই লাইফৰ কাহিনীটোৰ পৰা এতিয়া যিটো পৰিস্থিতিত আছে তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে জীৱনটোক আগুৱাই ল'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ আজিৰ ডেটত যিটো পাইছে they can be grateful and accept everything that has come their way with gratitude and gratitude gives a great sense of satisfaction and another one small thing I can say is that to find a purpose keteba boyhosa manu bhabe je moi ar redundant hoy golo mor eku kam nai but your purpose could be you could teach anybody anything apnalokor experience obhiggota and your skills can be passed on to the next generation so apuni mane din to hoyto 20 minute jodi kabar lot spend kori apuni jona skill eta kabak hikai that itself will give you a sense of purpose receiver joneo eta notun bostu apnar pa hikibo paribo so moi aru beshi but I think in new times changing times we need to come to terms that ami major rastato we have to look inwards and see how we can design our life to cope with these situations in a limited environment আমি ভিতৰলে চালে হয়তো আমি বহুত বস্তু দেখা পাম যেটো হয়তো আমি বাহিৰত বিচাৰি আছিলো কিন্তু আমাৰ ভিতৰতে আছে এইখিনি কৈ প্লাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে মই আনসাৰ কৰিবলৈ ৰেডি আছো Thank you, Baido. So I think আমি আমাৰ next speaker তেখেতক আমি invite কৰো তেখেতৰ খিনিও শুনি লওঁ because তেওঁ এটা বহুত important aspectৰ ওপৰত ক'ব so মই next invite কৰিব বিচাৰিছো Mr. Madhusudan Nath তেখেত additional director of the social welfare department so sir মই আপোনাক অকমান আমাৰ ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছ আছে ডিমেনচিয়াৰ কাৰণে হওক এল্ডাৰ কেয়াৰৰ বাবে মানে কাৰণে হওক সেইখিনি মই অকমান আপোনাক শেয়াৰ কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম over to you sir thank you শুনিছে চাগে সবে শুনা পাইছে না হয় প্ৰথমতে মই আটাইকে নমস্কাৰ জনাইছো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে মই সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক হিচাপে আছো কিন্তু মই এই বিভাগটোলৈ বেছি দিন হোৱা নাই আহিবলৈ 4-5 মাহ আগতে মই এই বিভাগটো জইন কৰিছো তথাপি আজি যেটো বিশ্ব ওয়ার্ল্ড এলজাইমাৰ ডে উপলক্ষ যিখন ৱেবিনাৰ হৈছে সেইখনত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই আসলে ধন্য মানিছো নিজকে আৰু মই আমাৰ সঞ্চালক মহোদয়ক মই ধন্যবাদ জনাইছো যে মোক আমাৰ বিভাগটোৰ হৈ দুআষাৰ ইয়াত বক্তব্য ৰাখিবলৈ যিখিনি সুবিধা দিলে তেখেতে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো আসলতে আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগটো আপোনালোকে জানে যে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন লোক মহিলা শিশু বৃদ্ধ বিকলাংগ আটাইৰ কাৰণে যাক আমি দিব্যাংগ বুলি কওঁ আজিকালি এই সকলোৰে কাৰণে কিছুমান কল্যাণমূলক আঁচনি ইয়াতে ধৰা হয় এয়া আমাৰ চৰকাৰী অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান তেনেকুৱা স্কিম থাকে আৰু কিছুমান চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা থাকে কিন্তু আমাৰ সজাগতাৰ যেটো অভাৱ এই সজাগতাৰ অভাৱৰ কাৰণে বহুত এনেকুৱা মই এতিয়া মোৰ কথাখিনি মই আমাৰ সিনিয়ৰ সিটিজেন সকলক লৈ মই ৰাখিব খুজিছো সজাগতাৰ অভাৱৰ কাৰণে বা তেওঁলোক অৱগত নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতেই আসলতে গমই নাপায় যে আমাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰী সাহায্য কি পাব পাৰে বা কেনেকৈ পাব পাৰে এইখিনি তেওঁলোকে অৱগত নহয় আৰু সেই কাৰণেই বহুতো ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ থাকে গতিকে এই কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজি 2018-19 চনত
তেনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম এটা আচলতে ইয়াতে লঞ্চ কৰা হৈছিলে সেইটো হল চেতনা এৱাৰনেছ চেতনাটো তাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে আছিলে যাতে এইটো কেৱল সমাজ কল্যাণ বিভাগ বুলি নহয় আমাৰ চৰকাৰী যিবিলাক বিভাগ আছে অন্যান্য বিভাগো আছে সেই বিভাগসমূহে আমাৰ সিনিয়ৰ সিটিজেনসকলৰ কাৰণে বৃদ্ধসকলৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আগবঢ়াইছে সেই সম্পৰ্কত অৱগত কৰাৰ কাৰণে আচলতে যাতে অৱগত কৰিব পাৰে যাতে তেওঁলোকক মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সজাগতা আনিব পাৰে সেইকাৰণে এই চেতনা নামৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম সেইটো লঞ্চ কৰিছিলে আৰু তাৰ উদ্দেশ্যটোৱে আছিলে সজাগতা সৃষ্টি কৰা এতিয়া মই ফুলমূলকে আমাৰ ইতিমধ্যে কৈছো যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই দুটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আচলতে কিছুমান আঁচনি লোৱা হয় আৰু সেই আঁচনিখিনি সম্পৰ্কত আমাৰ মই অকণমান আপোনালোকক অৱগত কৰিব খুজিছো এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই ক'ব লাগিব যে আমাৰ কি আমাৰ আচলতে আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক সা-সুবিধা আগবঢ়াইছো আমাৰ এতিয়া অসমত এতিয়া আমি বকত এটা আমাৰ অল্ড এজ হোম এটা আছে তাত সেইটো পুৰণি সেইটো চলি আছে তাত আমাৰ সেইটো চৰকাৰী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেইটো আচলতে পৰিচালিত হয় তাত প্ৰায় 27 তাত কেপাচিটি গতিকে সেইটো চলি আছে সেইদৰে আমি সোণাপুৰ আৰু কোকৰাঝাৰ সোণাপুৰত এটা নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে এটা বা অল্ড এজ হোম কোকৰাঝাৰত এটা আছে আৰু এই দুটা যেতিয়া আমাৰ কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আমি সোণাপুৰটো আমি এইটো সম্পূৰ্ণ এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভত সেইটো পৰিচালিত কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু কোকৰাঝাৰতো যদিও আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এছিষ্টেঞ্চ বা গভৰ্ণমেণ্ট অনুদানত আমাৰ সেইটো বনোৱা হৈ আছে সেইটো কিন্তু আমাৰ এটা আমাৰ প্লেন আছে যে সেইটো আমি আচলতে NGOৰ জৰিয়তে আমি সেইটো পৰিচালনা কৰিম ঠিক সেইদৰে আমাৰ গুৱাহাটীতে যদি আমি চাওঁ আমাৰ গুৱাহাটীত আমাৰ তিনিটা খুব উল্লেখনীয় আমাৰ NGO আছে এটা হ'ল আমাৰ ঘৰ এইটো পাথৰকুঁৱৰীত আছে এটা ভৰসা বৃদ্ধাবাস সেইটো নুনমাটিত আছে আৰু মাদাৰ্ছ অল্ড এজ হোম সেইটো সিজুবাৰী হাতীগাঁৱত আছে আৰু এই আটাইকেইটা NGOৰ দ্বাৰা আচলতে পৰিচালিত হয় এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা বা সাহায্যপ্ৰাপ্ত যদিও NGO বিলাকে পৰিচালিত কৰে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি যেনেকৈ আগবাঢ়িছো সেইদৰে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুদান সাপেক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুদান লৈ আমাৰ কিছু আমাৰ প্ৰায় মই যদি কওঁ এতিয়া আমাৰ হাতত থকা মতে আমি 29টা গোটেই অল অভাৰ আছাম গোটেই অসমত আমাৰ 29টা আটাইকেইখন জিলা সামৰি তেনেকৈ আমাৰ NGO আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ কেইটামান এনেকুৱা আমাৰ আছে বা NGO যিকেইটা NGO আমাৰ সেই অল্ড এজ হোমকেইটা চলাই আছে সেইকেইটা কেৱল আমি যদি কওঁ ধুবুৰী তাৰপিছত কামৰূপ মেট্ৰ' কৰিমগঞ্জ গোলাঘাট দৰং এইকেইটাত কেৱল আমাৰ এইটো নিৰ্দিষ্টভাৱে নিৰ্দিষ্টকৈ কোৱা আছে এইটো আচলতে এলজাইমাৰ আমাৰ যিসকল ভুক্তভোগী সেইসকলৰ কাৰণে এই অল্ড এজ হোমকেইটা আছে আৰু বাকী প্ৰায় মই এতিয়া ক'লোৱে আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ 29টা আমাৰ NGO তেওঁলোকে আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰে আৰু তেওঁলোকে চলাই আছে এটা কথাটো হ'ল আমাৰ এই কোভিডৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ এই সজাগতা আমাৰ চেতনা যিখন আমাৰ চলি আছিলে আমি পদক্ষেপ লৈছিলো কিন্তু আৰু আমি কিছু পদক্ষেপ ল'ব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু আমাৰ কোভিডৰ কাৰণে অকণমান বাধাপ্ৰাপ্ত হৈছে তথাপি আমি আশা কৰিম যে আমাৰ
আমাৰ যিসকল আমাৰ আচলতে সিনিয়ৰ সিটিজেন এই সিনিয়ৰ সিটিজেন সকল যিখিনি অনাদৃত বা তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা আশ্ৰয়ৰ প্ৰয়োজন এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমাৰ ওলাই তেনেকুৱা ব্যক্তি তেতিয়াহ'লে আমাৰ জিলাবিলাকত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে DSWO বুলি কয় ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়া তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু যদি তাতো অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সঞ্চালকালয় এখন আছে সেইখন উজান বজাৰত তাত আমাৰ মোৰ ডিৰেক্টৰ আৰু মোৰ উপৰিও আমাৰ আছে আমাৰ বহুত অফিচাৰ আছে কেইবাজনো অফিচাৰ আছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি এই ক্ষেত্ৰত তদাৰক ল'ম গতিকে এইখিনি মোৰ বিশেষ আৰু ক'বলগীয়া নাই গতিকে মই ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু কিবা যদি কথা থাকে পিছত পাতিম ধন্যবাদ মেধি ডাঙৰীয়া এটা মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ মই ডাক্তৰ ভাগৱতীয়ে কৈছোঁ এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ এটা বা মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে যে আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান স্কিম আছে নেকি যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা অসম চৰকাৰে তেনেকৈ ফৰ অল্ড ইজ এল্ডাৰলি পিপুল জিৰিয়াট্ৰিক পপুলেশ্যনৰ কাৰণে হেল্পিং এটিটিউড এটা ছাপৰ্ট ছিষ্টেম এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা স্কিম আছে নেকি কিবা এটা কৰা কথা আছিলে ছাপৰ্ট স্কিম এটা যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি ৰাজ্যসমূহে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা স্কিম এটা অহাৰ কথা শুনিছিলোঁ মই ছাপৰ্ট স্কিম মানে মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই আপুনি ছাপ'জ মানে হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট হ'ব পাৰে বা মোৰ হেল্থ ইছ্যু ৰিলেটেড মোৰ কিবা হেল্থ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম এটা হ'ল য'ত মই সেইটোত গ'লোঁ এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা চেণ্ট্ৰেলাইজ তেনেকুৱা কিছুমান ছিষ্টেম এটা ডেভেলপ কৰিছে চৰকাৰে যিটোৰ পৰা মই হয় আচলতে আমাৰ বিভাগৰ উপৰিও মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো বৃদ্ধ পেঞ্চন বা এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবিলাক আগৰ পৰাই চলি আছে কিন্তু বৃদ্ধ পেঞ্চনটো আগৰ পৰাই চলি আছে হয় আৰু সেইটো স্কিম আচলতে আমি এইটো চোৱা চিতা নকৰোঁ সেইটো আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ পৰা কৰে হয় কিন্তু তাৰ সজাগতাৰ যিটো দায়িত্ব সেই সজাগতাৰ দায়িত্বটো আচলতে আমি যিহেতু নডেল বিভাগ আমি নডেল বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি সজাগতাৰ দায়িত্বটো লৈছিলোঁ এতিয়াও লৈ আছো আৰু নতুন তেনেকুৱা স্কিম এতিয়া ময়ো যিহেতু নতুন কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত এতিয়ালৈকে অহা নাই যদি আহে আমি পিছত জনাব পাৰিম আৰু চেতনা প্ৰগ্ৰেমটো হৈছে বিশেষকৈ যিবিলাক নেগলেক্টেড ইগনোৰ যিখিনি মানুহ থাকে নহয় জানো তেওঁলোকে য'ত কেয়াৰ পোৱা নাই ঘৰৰ মানুহ নাই চাব পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ধন্যবাদ থেংক ইউ কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালে মিষ্টাৰ নাথলে মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকৰ অন্নপূৰ্ণা যিটো স্কিম সেইটো এটা চলি আছে নাই আমাৰ অসমত অন্নপূৰ্ণা বুলি যিটো স্কিম য'ত আমি 10 grams of কিবা এটা দিওঁ ৰাইচ বা হুইট দিওঁ ফৰ পিপল হু আৰ লিভিং বিল' পভাৰ্টি লাইন এণ্ড হু আৰ নট গেটিং দ্য অল্ড এজ পেঞ্চন সেইটো এতিয়া চলি আছে নাই অসমত বেলেগ ষ্টেটত চলি আছে হয় হয় অন্নপূৰ্ণা স্কিমটো আচলতে এইটো বোধহয় আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ বিভাগত এতিয়া নাই এইটো বন্ধ কৰিছে নেকি আমাৰ ষ্টেটত সেইটো আমাৰ সেইটো স্কিম অৱশ্যে মই নাচাওঁ তথাপিও অন্নপূৰ্ণাটো আমাৰ ইয়াত নাই আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বেলেগ ষ্টেটত আছে তাৰমানে মই ৱেষ্ট বেংগলে পাই আছে অন্নপূৰ্ণাটো সেইটো অন্নপূৰ্ণাটো ইয়াত অন্য ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ বিভাগ মানে এইটো পঞ্চায়তে বোধহয় চাই মোৰ ধাৰণা হয় এইটো পঞ্চায়তে চাই অন্নপূৰ্ণাটো পঞ্চায়তে চাই আছে স্কিমটো আছে হয় ঠিক আছে এইটো গোটেই পঞ্চায়তে চাই ঠিক আছে ধন্যবাদ আমাৰ দেৱাশ্ৰী আৰু কোনোবা আছে নেকি আমাৰ স্পিকাৰ হিচাপত তেনেকুৱা নাই ছাৰ আমাৰ স্পিকাৰ এইখিনিয়ে আছিলে তো এতিয়া আমি ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কাৰণে আমি ফ্ল'ৰ ওপেন কৰিব পাৰোঁ নাই ছাৰ আপোনাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপুনি এই ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যনটো মডিফাইড কৰিবলৈ আচ্ছা মই এতিয়া আমাৰ পাব্লিকৰ মাজতো বহুতে যিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ মাজতো বহুত জনা শুনা বা অভিজ্ঞ মানুহ বহুত আছে এই বিষয়ত তেখেতসকলে দুআষাৰ কাৰোবাৰ পৰা যদি কয় মই অনুৰোধ জনাম আৰু কাৰোবাৰ যদি সুধিবলগীয়া আছে সেইটো দুই ধৰণে ক'ব পাৰে হাতখন দাঙি পেলাই ক'লেও হ'ল সেইটো আমাৰ হোষ্টে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট কৰি দিব
আনমিউট কৰি পেলাই মাইক্ৰফোনটো আৰু বা আপুনি chat boxতে আপোনাৰ যদি প্ৰশ্ন থাকে chat boxতে আপুনি দি দিব পৰা আমি চাই লম সেইটো কি ধৰণে শৰ্মা সৰ্বৰ শৰ্মা না মোৰ মেধিলে এটা ভালদৰে নাহা 1 অক্টোবৰত দিয়ে সেইটোৰ কাৰণে নাম ৰিকমেণ্ড কৰিছেনে কেইবাটাও তাতে 22টা আছে কেটাগৰী আছে সেই 22টা কেটাগৰীত দাম কৰিব লাগে তাৰে ভিতৰত আমি মই তাত শ্বেয়াৰত থাকোঁতে কৰি আছিলোঁ এতিয়া সেইখিনি ৰিকমেণ্ড কৰি আছে নাই আমাৰ অসমৰ পৰা দুবাৰ দুজনে পালে এটা এনজিঅ পাইছিলে নগাঁৱৰ হক বুলি এজনে পাইছিলে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লোক এজনে তেওঁ অলপতে এক্সপায়াৰ কৰিছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ নামবোৰ পঠিয়াই আছে নাই বাৰু গম পাইছে আপুনি মেধি মেধি আঙুৰে আপুনি আছেনে তেখেত একচুৱেলি মেধি নহয় তেখেত মধুসূদন নাথ আপুনি হেৰি এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ মধুসূদন নাথলৈ প্ৰশ্নটো আছে নাথলে এই ডেপুটি এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নাথ প্ৰশ্নটো আছিল যে বয়োজ্যেষ্ঠ এৱাৰ্ডৰ কাৰণে অসমৰ পৰা নাম পঠিয়াই আছে নাই আমি দুবাৰ পাইছিলোঁ অসমীয়াত দুটা এৱাৰ্ড বয়োজ্যেষ্ঠৰ কাৰণে নাম বয়োজ্যেষ্ঠ এৱাৰ্ডৰ কাৰণে যেটো চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 1 অক্টোবৰৰ দিনাখন দিয়ে আচ্ছা সেইটো ঠিক মই হয় এইবাৰ সেইটো পঠিয়াইছে নে মই এতিয়া ক'ব পৰা নাই কিন্তু মই এইকেইদিনত মই দেখা নাই সেইটো পঠিওৱা হয়তো আগতে পঠিয়াব পাৰে মই মাজতে ছুটিত আছিলোঁ আচলতে বহুত দিন হয়তো পঠিয়াব পাৰে সেইটো কৰিব লাগে আপোনালোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইটো যাতে চালু হয় হয় মই এইটো নোট কৰিছোঁ মই এইটো খবৰ ল'ম বয়োজ্যেষ্ঠ এৱাৰ্ডৰ 1 অক্টোবৰত দিল্লীত দিয়ে কৰে বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা প্ৰেচিডেণ্ট এৱাৰ্ডটো দিয়ে হয় মই এইটো খবৰ ল'ম আচলতে মই প্ৰায় 4 মাহমান ছুটিত আছিলোঁ মোৰ জইন কৰা বেছি হোৱা নাই বতে পঠিয়াব পাৰে যদি পঠিওৱা নাই মই সেইটো খবৰ ল'ম যদি পঠিওৱা নাই মই এইটো পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ আৰু বা এনিথিং মোৰ আৰু এটা ডক্টৰ হেমেন্দ আছে good evening respected teachers and the interview here whether there is any genetic changes happening in the human genome so that youth is prolonged or human old is getting delayed so this is whether the aging process can be stopped or aging process can be delayed Dr. Hemend ase koise বাইদেউ এইটো কিবা আনসাৰ দিব নেকি অজয় বাইদেউ আনমিউট কৰিলে বাইদেউ আনমিউট কৰক Alright, answer to my Dr. Hemendas. In fact, there's a lot of research going on. Aging process to slow down. In fact, as a kidman, I got a article that will not be very distant future where we, the aging process, perhaps we shall be able to stop it. Age change changes whether the genes identifying gene identification আৰু এটাছে বয়সৰ কাৰণে মানুহৰ যিবিলাক বেমাৰৰ বিলাক আৰম্ভ হয় যিবিলাক ৰোগৰ পৰা মানুহৰ আলটিমেটলি মৃত্যুমুখত পৰে সেইবিলাক আমি বন্ধ কৰিব পাৰো নেকি গতিকে এটা হৈছে যে এটা হেলদি লাইফষ্টাইল হলে বাঢ়ি যাব এটা হেলদি লাইফষ্টাইল এটা আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কজ নিউট্ৰিশ্যন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কজ প্ৰিভেন্টিভ মেডিচিন it is a very important cause of healthy life আৰু এটা সেই আৰ্টিকেলটো মই পঢ়িছিলোঁ যে তেওঁলোকে কৈছিলে যে মানুহৰ একচুয়ালি গড় হিচাপে আয়ুটো হ'ব লাগে 130 বছৰ so why people don't live as per the genetic coding 130 বছৰ মানে জীয়াই থাকিব লাগে কিয় জীয়াই নাথাকে সেইটোৰ ওপৰত কিছুমান ৰিচাৰ্চ কিছুমান চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা কোনো ৰিভাৰ্সেল প্ৰসেস বা এজ টু বাঢ়ি যোৱাৰ যিটো প্ৰসেস সেইটো ষ্টপ কৰাৰ এতিয়ালৈকে তো আমি আনসাৰটো পোৱা নাই
Dilip Kumar Saha, what is the latest medicines for dementia and what is the latest progress in medical science in this disease? Moi ei proshnoto Dr. Ajab Mohantoloi agbodham. Okay. But yeah. What is the latest medicine now? Prothom part 2, latest medicine for dementia. It actually still there are lots of researches are going on. Mute kora nai ni? Na khunisu bade. I hear. Audio ase nahi asa? Ase. What's that? Medicine সেই হিসাবে মেডিসিনৰ যিখিনি এতিয়া ষ্টেজ চলি আছে still in research, that is phase 2 phase 3 দুটামান ড্ৰাগছ উলাইছিলে phase 3 যেটো আমি কওঁ যে লাষ্ট ষ্টেজ অফ মেডিসিন ট্ৰায়াল ক্লিনিক্যাল ট্ৰায়াল কৰাৰ পিছত যেতিয়া ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত ইউজ কৰিলে তেতিয়া দেখিলে যে তাৰ বহুত সাইড এফেক্ট আছে আৰু তাৰ ফলত ব্ৰেইনৰ বহুতখিনি বেছি ড্যামেজ হ'ল তাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘূৰি গৈ দেখিলে যে কি কাৰণে এই ড্ৰাগটো কাম নকৰিলে ড্ৰাগটোৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যেটো এমাইলয়েড বিটা প্ৰোটিন ব্ৰেইনত জমা হয় সেইটো আঁতৰাবৰ কাৰণে ইটস এ টাইপ অফ মনোক্লোনাল এন্টিবডি আজিকালি যে এৰা অফ মনোক্লোনাল এন্টিবডি সেই মনোক্লোনাল এন্টিবডি টু সিলেকশন টু কাৰেক্ট হোৱা নাছিলে কাৰণ তেওঁলোকে এজ এ হোল সুপাৰ ক্লাছ অফ পিপল কালেক্ট মানে হেৰি কৰি লৈছিলে সিলেক্ট কৰি লৈছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ হেতু একেটা ড্ৰাগে আকৌ ষ্টাডি আৰম্ভ হৈছে মেবি within 1 or 2 years হেতু it will come as a vaccine so that ব্ৰেইনত যেটো বস্তু জমা হয় বিটা এমাইলয়েড প্ৰোটিনটো কমাই দিব পাৰে আৰু কমাই দিয়াৰ লগে লগে ডিজেনাৰেটিভ প্ৰসেসটো কম হ'ব that might help that is the only recent advances in medicine in dementia Alzheimer's dementia I should say because etialeke practically we don't have any new medicine whatever we are giving which works only in early dementia মই প্ৰশ্নটা সুধিব খুজিছো হেল্ল' শুনিছে কোভিড-19 ট্ৰিটমেন্ট কৰি যেতিয়া ভাল হৈ যায় তাৰ পাছত আৰু যেটো শুনিছো যে মানুহৰ ভালনাৰেবল হৈ থাকে মানে ফিজিক বডিটো অলমান দিনলৈ ভালনাৰেবল হৈ থাকে এটো কিমান দিন মান লাগে যেনেকে আপোনাৰ আমাৰ পক্স হলে মানে আকৌ পিছত আকৌ নিউমোনিয়া বা ঠাণ্ডা লাগি কিবা অসুখ হয় তেনেকে কোভিড-19 পাছত আকৌ কিমান দিনলৈ ভালনাৰেবল হৈ থাকে I want to respond এই বস্তুটো আপুনি যেটো কৈছে এই শুনা পাইছে হয় হয় শুনা পাইছে হয় হয় আপুনি যেটো কৈছে কোভিড-19 একদম নতুন বস্তু এটা তাতে মানে যেটো বস্তু আমাক ভালনাৰেবিলিটিটো কমাই হেতুক আমি এন্টিবডি বুলি কওঁ যেটো থাকিলে আমি মানে আকৌ নতুন আকৌ ইনফেকশনটো আমি নাপাও আমাক প্ৰটেক্ট কৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে মই ক'বলৈ হলে আমাৰ এতিয়ালৈকে যেটো জীৱাণুবিলাক পৃথিৱীত ষ্টাডি হৈছে কাৰণ এটো যোৱা বছৰ ডিসেম্বৰ মাহতে আৰম্ভ হ'ল এতিয়ালৈকে আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি এটা ষ্টাডি আৰম্ভ কৰিছো য'ত মানে এনেকুৱা দেখা গৈছে 3 মাহৰ পিছতে এন্টিবডি নাইকিয়া হৈ গৈছে বহুত ৰিচাৰ্চত দেখা গৈছে সো 3 মাহলৈকে মানে দেখা পাইছে যে ম্যাক্সিমাম 3 মাহলৈ দেখা গৈছে সো মই আপোনাক যে জনাই থওঁ যে আমি এটা অসম গভৰ্ণমেণ্টে এটা আৰম্ভ কৰিছে য'ত আমি আপ টু 12 মাহলৈকে আমি চাম যে এন্টিবডি কিমান থাকে এইটো মুহূৰ্তত মই আপোনাক ক'বলৈ হলে ইনফৰমেশন ক'বলৈ হলে আমি একদম প্ৰিমেচুৰ ষ্টেজত আছো আমি ক'ব নোৱাৰো যে এটো আমাক এন্টিবডি দিব নে নিদিয়ে মানে বহুত মানুহক এতিয়া আমি যেতিয়া দেখা গৈছো বেলেগ বেলেগ চাইনাত কৰিছে বা ইউএছত কৰিছে ৰাছিয়াত কৰিছে তাতে দেখা গৈছে খুব এটা ভেৰিয়েবল ৰিজাল্ট পাইছে কৰবাত 1 মাহতে পাইছে কৰবাত 2 মাহত পাইছে কৰবাত 7 দিনতো পোৱা নাই কিয়া আমি 14 দিনৰ পিছত চাও 14 দিনতো পোৱা নাই কিয়া সো আৰু এটা কথা হৈছে যিবিলাক মানুহৰ কোনো সিম্পটম নোলাই কোভিড-19ত যাৰ আপুনিটো জানেই কাৰবাৰ সিম্পটম নোলাই বেছিভাগৰে সিম্পটম নোলাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেটো হৈছে সিম্পটম নথকা মানুহৰ কিন্তু এন্টিবডিজটো অলপ কম হয় এটো কিন্তু একদম ফৰ শিওৰ যাৰ সিম্পটম থাকে তাৰহে অকমান প্ৰিভেন্টিভ পাৱাৰটো বাঢ়ে আৰু বাকিখিনি এতিয়াও ষ্টিল আন্ডাৰ ৰিসাৰ্চ হৈ আছে এইখিনি সময়ত এনসাৰ একদম yes or no হিচাপে মই দিব পৰা অৱস্থাত নাইকিয়া because আমি এতিয়া ষ্টাডি কৰিহে আছো we have already started the research আৰু এটা কথা কৈছো
COVID-19 হৈ গ'ল তাৰ পাছত অন্যান্য অৰ্গানবিলাক ভালনাৰেবল হৈ থাকে নেকি? COVID-19 effect to not only in the lungs, their heart affect কৰে. It may affect in তাৰমানে মই এতিয়াও মই কৈছো না আমি এতিয়াও শিকি আছো লাৰ্ন কৰি আছো আগতে আছিলে COVID-19 হলে আমি জ্বৰ হৈ আৰম্ভ হয় কাহ হৈ আৰম্ভ হয় এতিয়া যদি আমি মেডিকেলৰ কেছখিনি আমি এটা চাইছিলো GMC ক্ৰিটিকেল এনালাইসিস এটা কৰিছিলো তাত মেজৰিটি অফ কেसेस আছে মাসল পেইন লৈ আৰু গতিকে মানে এতিয়া আমি এই মুহূৰ্তত এতিয়া ক'ব পৰা হোৱা নাই কিন্তু ইট এফেক্টস অল দ্য সিস্টেম আপোনাৰ স্পেশালি হাৰ্টটো কিন্তু এফেক্ট কৰে হাৰ্টৰ এফেক্টটো লিটাৰেচাৰত ওলাইছে হাৰ্ট এফেক্ট কৰে বুলি Thank you. Brain involvement হয় brain involvement আৰু আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাম এটো হৈছে দিলীপ কুমাৰ সাহা এটা প্ৰশ্ন কৰিছে to everyone what is the latest medicines for dementia and what is the latest progress in medical science in this disease what will be the final character of a dementia patient আপোনাৰ প্ৰশ্নটো তিনটা ভাগ আছে নতুন মেডিসিন আৰু progress in the disease এই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ডক্টৰ অজয় মহন্ত অলপ দিলে আৰু তৃতীয় ভাগ যেটো দিছে আপুনি what will be the final character of a dementia patient final character টো হৈছে কি মানুহজনৰ যেহেতু স্মৃতি শক্তিটো কমি গৈ থাকে প্ৰথমতে আৰম্ভ হয় যে তেখেতে নতুন কথাবিলাক পাহৰে যে কালি কি হৈ গল আজি ৰাতিপুৱা কি হল পিছলৈ গৈ পুৰণি কথাবিলাক পাহৰে তাৰ পিছত ব্যৱহাৰৰ কিছুমান বিসংগতি হয় আৰু বা সেই গুটেবোৰৰ কাৰণে কি হয় এটা সময়ত গৈ পেলাই তেখেতৰ শাৰীৰিক ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ যেটো ক্ষমতা সেবিলাকো কমি যায় গতিকে এটা অন্যান্য শাৰীৰিক ৰোগবিলাক হ'বলৈ হয় কেতিয়াবা আৰু কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেখেতৰ মৃগৰোগৰ নিচিনা ফিট হয় কিছুমানৰ হয় সকলোৰে নহয় তেনেকুৱা হয় আৰু ব্যৱহাৰিক সমস্যাবিলাক হৈ যায় আৰু এটা সময়ত গৈ পেলাই আলজাইমাৰ্ছ ৰোগীয়ে যদি তেখেতৰ সাধাৰণতে সেইটো বহুত বয়সত হয় আলজাইমাৰ্ছটো আৰু যদি তেখেতৰ যদি অন্য শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে তেখেতৰ জীৱনটো শেষ হৈ নাযায় তেতিয়া হলে এটা সময়ত আহি যায় মানুহজনে নিজৰ যেটো স্থিতি সেই বিষয়ে তেওঁ নিজে গম নোপোৱা হৈ যায় তেওঁ কোন ওচৰত কোন আছে আৰু নিজৰ একেবাৰে আইডেন্টিটিয়ে তেওঁ ক'ব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতি আহি যায় তেনেকুৱা এটা স্থিতি আহি যায় আৰু সম্পূৰ্ণ সময়ত সকলো সময়তে তেখেতক সাপোৰ্ট এটা দিবলগীয়া হয় খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰ পিন্ধাই দিয়া তেখেতৰ ব্যক্তিগত যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি চোৱাচিতা কৰা সম্পূৰ্ণ এটা ব্যৱস্থা হয় এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা কথা মই ক'ব খোজো যে এজন মানুহ যেতিয়া আলজাইমাৰ্ছ হয় তেখেতে ৰাস্তা পদূলি পাহৰি যায় এটা সময়ত গৈ পেলাই আৰম্ভণিতে নহয় অলপ কিছুদিন যোৱাৰ পিছত এবছৰ ডেৰ বছৰ দুবছৰ পিছত ৰাস্তা পদূলি পাহৰি যায় কেতিয়াবা যে ঘৰৰ কথাটো কোনটো কথাত আছে সেইটো ক'ব নোৱাৰে আলিবাটলৈ ওলাই গ'ল বাটৰ পৰা মোক ঘূৰি যোৱা ৰাস্তাটো তেখেতে কেতিয়াবা হঠাতে পাহৰি যাব পাৰে খুব প্ৰয়োজনীয় আলজাইমাৰ্ছ হোৱা ৰোগী এজন যদি কাৰোবাৰ ঘৰত থাকে তেতিয়া এটা ট্যাগ এটা ঘৰত লগত দি দিব লাগে বা এটা হয়তো চেইন এটা লগাই পেলাই দি দিলে তেখেতৰ নামটো যদি হেৰাই যায় তেখেতে কণ্টেক্ট পোৱা মানুহজনে ক'ত কণ্টেক্ট কৰিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা ঘটনা হৈছে যে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে বহুত দিন বিচাৰি পোৱা নাই এজন ৰোগী মই পাইছিলো তেখেতৰ ল'ৰা আহি পেলাই মোক কৈছিলে যে ল'ৰাই দিল্লীলৈ লৈ গৈ আছিলে দেউতাকক ট্ৰেইনৰ পৰা নামি দিলে ৰাতি এটা সজাত ঠাই তাৰপিছতে বিচাৰি নাপালে কিন্তু বহুত দিন পিছত তেওঁ এটা উলিয়াব পাৰিলে কাৰণ ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চে পাই পেলাই তেওঁ ঘৰ ক'ত সেই কথাটো তেওঁ ক'ব পাৰিলে আকৌ আল্টিমেটলি কানেক্ট কৰিব পাৰিলে গতিকে সদায় এটা আইডেণ্টিটি এটা আপোনালোকে দি থৈ দিব এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইয়াতে অলপ এড কৰি দিওঁ হয় বাইদেউ কিবা ক'ব খুজিছে হয় বাইদেউ কওক ৰবা মোৰ আনমিউট গুছি গৈছে হৈছে আনমিউট হৈছে হৈছে না হৈছে হেৰি ডক্টৰ ভাগৱতীয়ে ষ্টেজিং গোটেইখিনি কথা ক'লেই একচুৱেলি আমি ক্লিনিকেলি এলজাইমাৰ্ছ ডিজিজটো ষ্টেজত ভাগ কৰোঁ ষ্টেজ 1 টু ষ্টেজ 7 ষ্টেজ 1 হ'ল একদম আৰ্লি ষ্টেজ সেইটোক আমি একচুৱেলি মাইণ্ড কগনিটিভ ডিজৰ্ডাৰ ডিজেবিলিটি বুলি কওঁ আৰু আজিকালি একচুৱেলি ডিমেনচিয়া বুলি ক'লে অলপ ষ্টিগমা এটা আহে সেইকাৰণে ডিমেনচিয়া নকয় আমি কওঁ যে মেজৰ কগনিটিভ ডিজৰ্ডাৰ সেইটো জাষ্ট টাৰ্মিনলজি ডিফাৰেঞ্চ আৰু মানুহে ডিমেনচিয়া বুলি ক'লে বহুতে বেয়া পায় ইটছ ৰিলেটেড টু চাম ষ্টিগমাছ সেইকাৰণে মেজৰ কগনিটিভ ডিজৰ্ডাৰ মাইনৰ কগনিটিভ ডিজৰ্ডাৰ মাইল্ড কগনিটিভ ডিজৰ্ডাৰ and at the end that is stage 7 patient is totally bedridden
ডক্টৰ ভাগৱতীয়ে কোৱাৰ দৰে ইমিউন যেটো কেপাচিটি হেতু কমি যায় and ultimately আমি যি দেখিছো তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে ৰেসপিৰেটৰী ইনফেকশন হয় and it becomes a fatal. Thank you very much. আৰু প্ৰশ্ন আছে মধুসূদন নাথ তেখেতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছে আমাৰ প্যানেলিষ্ট তেখেতে সুধিছে there are examples where some people suffer from Alzheimer's dementia at an early age. What are the reasons actually? Etu ojabare early dementia, early Alzheimer's. So actually Alzheimer's ami duta bhagot bhag kor early onset Alzheimer's and late onset Alzheimer's. Jodi ame okol Alzheimer's group to long tetia hole 10% before the age of even at the age of 40 they can manifest full fledged dementia clinical picture ame dekhibole pao. আৰু দেখা যায় যে early onset dementia to genetically determined তেওঁলোকৰ জিন অলৰেডি আইডেন্টিফাই কৰা হৈছে আৰু hereditary disease to আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ symptom হয়তো বহুত আগতে আৰম্ভ হয় আন এটা কথা মই কওঁ যে আমি যেতিয়া ক্লিনিক্যালি এজন মানুহ ডিমেনশিয়া বুলি ডায়াগনোসিস কৰো actually তেতিয়া বহুত এডভান্স হৈ গৈছে ডিজিজটো তেওঁলোকৰ ডিজিজ টু আজিকালি সায়েন্সৰ মতে তেওঁলোকৰ ডিজিজ আৰম্ভ হয় 25-26 7ৰ সময়তে সেকেন্ড ডিকেডতে তেওঁলোকৰ ডিজিজ আৰম্ভ হয় it very slowly progress and clinical manifestation jetia hoy it is about 60-65 years etia kisuman biomarkers detect koribole loise scientiste aru biomarkers bilak CSF boli jeto fluid amar brain or pra uliwa jay tate biomarker estimate kori tar biomarker basic com etu hisab koribo pare kintu jehetu all patients with positive biomarker do not develop dementia hekarne etu mane koise je you should not do it in all patients even when a patient has a family history কারণ যে জিনটো থাকিলেই যে তেওঁৰ ডিমেনশিয়া হ'ব তেনেকুৱা নহয় এটা যেতিয়ালৈকে আমি প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰো যে আমি এলজাইমাৰ্ছটো ট্ৰিটমেন্ট কৰিব পাৰো আমাৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰিবলৈ দৰব আছে তেতিয়ালৈকে এই ইনভেষ্টিগেশনছ বিলাক ব্যান কৰি থোৱা আছে ফৰ জেনাৰেল পিপল ইট ইজ অনলি ফৰ ৰিচাৰ্চ থ্যাংক ইউ বাইদেউ আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে আছে earlier my mother suspecting everybody but now she is very cool. She does not recognize her home as her own. She is in dilemma. Is she in advanced system now? Earlier my mother in dilemma, she is in advanced system. Ek kintu proshno eta hoise ki apni jetu kole proshno uttor moi disu যে agote সন্দেহ কৰিছিলে yeah she was suspecting আৰু এতিয়া তেখেতে একেবাৰে নকয় আৰু বা নিজৰ ঘৰখনে চিনি নোপোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈ গৈছে এই যে আপুনি ক'লে সাসপিশিয়াস যেটো সন্দেহ প্ৰৱণতা এটা যে এনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ প্ৰৱণতা হয় আলজাইমাৰ্ছ ৰোগীৰ কেতিয়াবা আৰম্ভণিটো আমি যদি কওঁ যে এইটো স্মৃতি বিভ্ৰাট এটা হয় স্মৃতি শক্তিটো লাহে লাহে কমি যায় বহুতৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এটা সন্দেহ প্ৰৱণতা হয় সন্দেহ প্ৰৱণতা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে মানুহবিলাকে মোৰ বস্তুখিনি লৈ যাব নেকি মোৰ যিখিনি বস্তু আছে সদায় আতমটোকাৰীকে নিজৰ ওচৰতে থৈ দিবলৈ বিচাৰে সকলো থৈ দিয়া চকুৰ আগতে আৰু এটা সন্দেহ যে মোৰ পইচাখিনি কোনোবা লৈ গ'ল নেকি মোৰ কাগজপত্ৰখিনি কোনোবা লৈ গ'ল নেকি বা কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা সন্দেহ প্ৰৱণতা হয় যে ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে কথা পাতি আছে মোৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে নেকি কিন্তু সেইখিনি সময়ত কেতিয়াবা স্মৃতি শক্তিৰ যিটো হ্ৰাস পোৱাৰ যিটো লক্ষণ সেইটো দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু সেই বস্তু থাকি পেলাই ছমাহ মানৰ পিছতহে এই যে স্মৃতি শক্তি কমি যোৱা লক্ষণবিলাক আৰম্ভ হয় যে মই ৰাতিপুৱা চাহ খালে খাই উঠি গ'লে ক'ত মই চাহ খালো মই চাহে দিয়া নাই দেখোন ভাত খাই উঠিলে মোক আজি ভাত খাবলৈ নিদিলি তহঁতি বা চাহ কাপ দিছে মই খালো দেখোন আকৌ কেলে দিছ তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক হয় সেইটো আৰু এতিয়া যেহেতু আপুনি ক'লে যে তেখেতে নিজৰ ঘৰখনে চিনি নাপায় এতিয়া তেখেতৰ যিটো অসুখ আলজাইমাৰ্ছটো অলপ আগবাঢ়ি গৈছে এতিয়া ধৰি লওক এতিয়া বাইদেউ যিটো ক'লে যে 7টা ষ্টেজত তেখেতবোৰে এইটো ষ্টেজ 4 বা ষ্টেজ 5ত তেনেকুৱা এটা ষ্টেজত হয়তো থাকিব আৰু গতিকে সেইটো ঠিক ডেফিনেটলি তেখেতৰ প্ৰগ্ৰেছ হৈ গৈছে ডিজিজটো আৰু মোৰ ধাৰণা বোধহয় এতিয়া 3-4 বছৰমান হৈ গ'ল নেকি তেখেতৰ অকণমান অসুখটো আৰম্ভ হোৱা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ চাগে হ'ব আৰু
বোধহয় আপুনি চিকিৎসা লৈ আছে চিকিৎসাৰ দ্বাৰা তেখেতৰ অসুখৰ আলজাইমাৰ্ছটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেইটো কিছু কমাব পাৰি কিন্তু গোটেই আলজাইমাৰ্ছ ৰোগটো ৰিভাৰ্চিবল নহয় আনফৰ্চুনেটলি এতিয়ালৈকে আমি ৰিভাৰ্চিবল বা তেনেকুৱা কোনো ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়ালৈকে নাই লোৱা যিটো দ্বাৰা ৰোগটো সম্পূৰ্ণভাৱে আগৰ ৰিভাৰ্চ কৰি পেলাই আগৰ অৱস্থালৈ আনিব পাৰি বা ৰোগটো আগবাঢ়ি নোযোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি আগবাঢ়ি যোৱাটো শ্ল' ডাউন কৰিব পাৰি মেডিচিনৰ দ্বাৰা বাকী ফিজিকেল এক্টিভিটিজৰ দ্বাৰা ব্ৰেইন এক্টিভিটিজৰ দ্বাৰা আৰু ব্ৰেইন এক্টিভিটিজৰ কথা এটা বাক্য কয় যে আইদাৰ ইউ ইউজ ইট অৰ লুজ ইট গতিকে যিমানে ব্ৰেইন এক্টিভিটিজ ফিজিকেল এক্টিভিটিজ ভালে থাকিব মানুহৰ শাৰীৰিকভাৱে ভাল থাকিব আৰু ব্ৰেইন এক্টিভিটিজো ভাল থাকিব আৰু যিমানে সেইটো কমাই দিব ব্ৰেইন এক্টিভিটিজখিনি মানুহক সেই এক্সাৰচাইজটো মেণ্টেল এক্সাৰচাইজটো কমাই দিব সিমানে তেওঁৰ সোনকালে যিটো ব্ৰেইনৰ ক্ষমতা ব্ৰেইনৰ যিটো কেপাচিটি সেইটো কমি গৈ থাকিব যিটো কয় যে আমি আইদাৰ ইউ ইউজ ইয়ৰ লেগছ অৰ লুজ ইয়ৰ লেগছ তাৰমানে আমি পৰিশ্ৰমটো কৰিব লাগে ভৰি দুখনৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে খোজ কাঢ়িব লাগে যিটো ক'লে যে 30 মিনিটকৈ ডেইলি সপ্তাহত 5 দিন 150 মিনিট ডেইলি সেই প্ৰয়োজনীয় খুব অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় সেইটো বহুত ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ আৰু মেণ্টেল এক্সাৰচাইজ আলজাইমাৰ্ছ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে ডেফিনেটলি ব্ৰেইন চেলবিলাক যেনেকৈ ডেমেজ হৈ থাকে ডিজেনেৰেশ্যন হৈ থাকে ব্ৰেইন চেলৰ ৰিজেনেৰেশ্যন হৈ থাকে কিন্তু আলজাইমাৰ্ছ হোৱাৰ পিছত কি হয় যিটো ৰিজেনেৰেশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ নতুনকৈ ব্ৰেইন চেলৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো কমি যায় আৰু ডিজেনেৰেশ্যনটো অলপ বেছি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে মোৰ দুটা বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন আছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল মাজে মাজে কেতিয়াবা কিছুমান ইমেইল বা হোৱাটছএপত কিছুমান টেষ্টৰ নিচিনা পাই থাকোঁ নাম্বাৰ গেমছ go through it and all those kind of things are they kind of hoax or does it give you any indication because I feel good when I pass it and feel bad of course when I don't pass it so are there really anything like that where we can test or question is also whether should we test that is first question second question মই এতিয়া কৈ থৈছো second question to হল বেছিকে কম্পিউটাৰ বা মোবাইল ফোনত এইবোৰ চাই মেলি থাকিলে does it make it worse প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে আমাৰ আলজাইমাৰ্ছ ৰোগৰ বা মেমৰি এছেছমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্ট কিছুমান আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এটা MMS বুলি কয় মিনি মেট্ৰষ্টেট এক্সামিনেশ্যন যিটো স্কোৰিং এটা হয় বা এডেনবুক স্কেল বুলি স্কেল এটা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কেল কিছুমান আছে যিটো সেইবিলাক ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ বাকী যিবিলাক ইণ্টাৰনেটত যে দি থাকে উই শুড নট ট্ৰাষ্ট দেম বিকজ এইবিলাক বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্ট নহয় এইবিলাক একদম ট্ৰাষ্ট কৰিব নালাগে যদি আপুনি পাৰা নাই সেইটোৰ পৰা হতাশ হ'ব নালাগে আৰু পাৰিলো বুলি পেলাই মোৰ হোৱা নাই বুলিও বা মোৰ মেমৰি ঠিকে আছে সেইটো হয়তো আমি ভাবিব পাৰোঁ কিন্তু দিছ ইজ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ প্ৰচিডিউৰ নহয় আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আপোনাৰ কি ক'লে আপোনাৰ মই পাহৰি গ'লো না টিভি বা মোবাইল ফোন অনবৰতে ইউজ কৰি থাকিলে does it make it worse না টিভি মোবাইল ফোনে ইউজ কৰি থাকিলে এজন সিনিয়ৰ বয়সস্থ এজন লোকে তাৰ পৰা সিমান হানি একো নহয় কিন্তু কথা কি হৈছে যে আমাৰ টিভি মোবাইল যদি বেছিকৈ ইউজ কৰি থাকে পাৰ্টিকুলাৰলি মোবাইলটো there is more of anxiety and more of depression people who use more of more in a mobile phone anxiety level to তেওঁলোকৰ সদায় হয় এটা ষ্টাডি হৈছিল যে এজন মানুহে যদি ইণ্টাৰনেটত যদি কিমানবাৰ তেওঁ ইমেইলটো চেক কৰে people who use it more than twice a day their anxiety level is higher than a person who uses it once or twice a day particularly it is very important adolescence ক্ষেত্ৰত it has been found to be causing active depression মানে depressive disorder হয় adolescent কিন্তু কিছুমান মোবাইলত কিছুমান গেমছ আছে যিবিলাকে these are brain teasers যিবিলাক খেলিলে হয়তো যদি মানুহজনে আধা ঘণ্টা সময় যদি ডেইলি সেই গেমছবিলাক খেলে যিবিলাক ব্ৰেইন টিজাৰ্ছবিলাক তেতিয়া হয়তো ব্ৰেইনটো তাৰ এক্টিভিটি বেছি হয় যেটা because the brain exercises that can be the sudoku is a brain exercise but crossword is a brain exercise তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গেমছ কিছুমান আছে basically apps কিছুমান ওলাইছে কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এপছ খুব কম আছে তেনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এপছ এটা সুইডিছ গ্ৰুপ এটা উলিয়াইছে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এপ এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকে এছেছমেণ্টটো কৰিব পাৰে যে ডিমেনচিয়াৰ প্ৰচেছটো কিমানখিনি আগবাঢ়িছে বা আগবঢ়া নাই তাৰপিছত মানে মেমৰিটো কেনেকুৱা ষ্টেট আছে গতিকে আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ মেমৰি এছেছমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ আমি তেনেকুৱা এছেছমেণ্ট আমাৰ চেণ্টাৰত কৰোঁ দেৱাস্তুতি আৰু সুমিত্ৰা তোমালোক দুইজনী আছা তেওঁলোকে আমাৰ চেণ্টাৰত কৰে তোমালোকে টেষ্ট কেইটা নাম কেইটা আমাক ক'বা নেকি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে
Sir, test jikita koru ami actually generally jodi Alzheimer's ba enakwa heri hoy to ami MMSC to koru jeto mini mental status examination hoy. It's a very short test, so I think it doesn't take much time. And then secondly, ata aru eta detailed test eta ase jeto sir already koise attend cognitive examination. So tate actually beleg areas bilak chua hoy, attention, concentration, memory, language, visual special gutei khini bostu assess kora hoy. And thirdly, jehetu depression is always associated and depression can also be a reason, so he karone ami jetu geriatric depression scale hoy, so hetu ami koru. So usually ami egitai test koru, but amar logot specific actually from Alright. Temporal dementia or vascular dementia karone article case hai, titya ami khini scale ami use koru. Also test kora center, you can name it. Yeah, amar etu center to ase etu amar ase Hatigaon amar Hatigaon namghor jitu ase namghor to khumai gese Orunodoy Poth Orunodoy Pothor khumai goi pelai khohate pray 100 gaj mat khumai goi pelai khohate ase dementia day care center to amar ase dementia day care center amar khete assessment to hoy আপুনি যদি কারবাক যোৱা কথা ভাবিলে দেবাস্তুতি নাম্বাৰটো বা আৰু এটা নম্বৰ আমাৰ দিবজ্যোতি বুলি আমাৰ তেওঁ আছে এই নাম্বাৰটো লইলে কন্টাক্ট কৰিব পাৰা নাম্বাৰটো আমাৰ দি দিব হয় মই কৰি দিছো মোৰ মাইনে Alzheimer, is it likely that I also get Alzheimer because my mother has been having it since 2010 হয় so she is staying with me আপুনি যেনেকে কৈছিল বাহিৰত উলাই যায় এতিয়া কিন্তু তেওঁ she is cool now মানে খায় আৰু শুয়ে হেতুৱে মানে বেছি একো দিগদাৰি নিদিয়ে she is having her medication তা মোৰ মানে ভয় লাগি থাকে মোৰো হয় নেকি because I am already